परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। હું પિનાકી પાઠક ઓમકારા અને એની ટીમ વતી આપ સૌ ભાવકોનું કૃષ્ણપૂર્વકના અનોખા ગીતના યજ્ઞમાં સ્વાગત કરું છું। કૃષ્ણ, અર્જુન અને આપણે એટલે આપણા સ્વભાવ અને આપણા અભાવની ઓળખાણ। કવિ અંકિત ત્રિવેદી સાથે સહજ રીતે શરૂ થયેલી આ યાત્રા આજે 9મા મુકામે પહોંચી છે। અંકિત એટલે ઓમકારાનો જ એક ભાગ। આ સિરીઝ ખૂબ સફળ થઈ રહી છે, એનો સંતોષ કૃષ્ણના ચરણે ધરું છું। આજે 9મા અધ્યાય નિમિત્તે અમારા આમંત્રણને માન આપીને પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજી પધાર્યા છે। એમને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ, એમના ચરણોમાં વંદન। એમની ઉપસ્થિતિ જ એ જ ઈશ્વરની નજીક જવાનો અનુભવ છે। આપનો અને સ્વામીજીનો બંનેનો ઋણી છું। હવે હું પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજીને વિનંતી કરીશ કે આપની એમની વાણીમાં ગીતાનું દર્શન પ્રગટ કરે। આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય સ્વામિનારાયણ। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। राधा कृष्ण देवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय।
First of all, I would like to thank all of you. ખાસ તો આજે અમને પણ ખૂબ આનંદની એક વાત છે કે આપ સૌ ભક્તો ભેગા થઈને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો જે પાઠ રટન મનન ચિંતન આવા સમયની અંદર જે કરો છો, nothing could have been better. એટલે શરૂઆતની અંદર જ I would like to really thank all of you, ખાસ કરીને તો પિનાકિનભાઈ અને એમનું આખું જે આ ઓમકારા જે મંડળ છે. અને the real reason why I'm here, and I should be very honest and forthright, it is because of real deep love of Pinakin Bhai. And according to me, Gita is about philosophy, but it's more about love. Karan ke it is about the whole life of Bhagavan Shri Krishna is about pure and spotless love. એ પછી કૃષ્ણ ભગવાન અને ગોપીઓનો પ્રેમ હોય કે કૃષ્ણ ભગવાનની માતા અને કૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રેમ હોય, એમના મિત્ર મંડળ. અરે જો વિચાર કરીએ કે અર્જુન અને કૃષ્ણની પણ જે મિત્રતા છે, the foundation was pure love. And if I am ready to say, તો this deep love of Lord Krishna for everyone, એનો સાર ગીતા છે. So I believe કે આજે પણ when I am here amongst you, it's because of the love of Pinakin Bhai. Second thing, ખાસ તો અંકિત ભાઈને મારે બહુ જાજુ મળવાનું નથી થયું, પણ એમના વિશે મેં ઘણું બધું સાંભળ્યું છે. So I think we are having a very frank and intimate conversation. એટલે I do believe that it is his also secret love for all of us that we are here together. અને આજે ખાસ તો I also wanted to share with you કે love begets love. જ્યારે તમને પ્રેમનું વાતાવરણ ઊભું કરો છો, ત્યારે પછી તમને પુષ્પમાં પણ પ્રેમ દેખાય છે, એક પતંગિયામાં પણ પ્રેમ દેખાય છે, અને સમગ્ર સૃષ્ટિમાં પ્રેમ દેખાય છે. When anybody is deeply in love, then his whole world is painted gold. પછી વરસાદની મોસમે સારી લાગે, અને તમે જો જેન્યુઇન પ્રેમમાં હો તો તમને અગવડ સગવડ પણ સારી જ લાગે. અને જ્યારે તમે દુઃખના વાતાવરણમાં ઘેરાયેલા હોય તો મહેલ પણ તમને કેદ જેવો લાગતો હોય છે. આજનું જે આખો દિવસ અને પ્રસંગ છે, તો I wanted to really share with you, I am here because of your love, and we are all here because of our love for God and our Guru. બીજી આટલી વાત જો મારે કહેવાનું હોય તો આજે BAPS સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ખૂબ એક મહિમાનો દિવસ છે, કારણ કે BAPS સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ફાઉન્ડર બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, એમનો સ્મૃતિ દિન છે. મેં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ઘણા આનંદમાં જોયા છે, પણ જ્યારે આજનો જે દિવસ હોય, ભાદરવા વદ ચોથ, તે વખતે જ્યારે એમના ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજની સ્મૃતિ, આ હું કેમ બધી વાત કરું છું? Because I wanted to share my heart with you. કારણ કે જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સ્મૃતિનો દિવસ હોય, ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ would be on a different level of joy. અને એ આજનો દિવસ છે, એટલે again there's so much joy in our hearts as well. And I believe you only learn from those whom you love. તમને ગમે તેટલી કોઈક વાત કરે કે મહાત્મા ગાંધીએ બ્રશ કરતા કરતા ગીતા મોઢે કરી, પણ if you don't love મહાત્મા ગાંધી, તો તમે એક શ્લોક પણ મોઢે નહીં કરો. પણ if you love somebody, અને મિત્ર હોય ને મિત્રના દાવે તમને ખભો અડાડીને કે વઢીને કે પછી લાત મારીને પણ વાત કરે ને, તોય તમે એ કાર્ય કરશો because of love. એટલે you only learn from those whom you love. એટલે આજે મારે એ વાત કરવી હતી કે શાસ્ત્રીજી મહારાજનો આજે પરમ પવિત્ર સ્મૃતિ દિન છે, અને my love for my guru and my love for all of you, it is on a different platter today because of this
પાયસ અને આ પવિત્ર દિવસ. બીજી વાત મેં જે શરૂઆતમાં કરી કે વોટ બેટર ગ્રંથ કેન દેર બી ઇન અ ટાઈમ ઓફ ક્રાઇસિસ. ગીતાજી ઇઝ અ ક્લાસિક સ્ક્રિપ્ચર કે ઘણા બધા આપના જેવા ઘરે ઘરે આપ બેઠા હશો અને બહુ જ વ્યસ્ત હોવ છો, કારણ કે અમેરિકા ઇઝ ઓલ્સો અ કન્ટ્રી, ઇંગ્લેન્ડ ઇઝ ઓલ્સો અ કન્ટ્રી એન્ડ ઓલ ધ પીપલ હુ હેવ જોઈન્ડ ઇન ફ્રોમ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. તો આ દેશ એવો છે અને આપણું જીવન એવું છે કે આપણે we believe that we are useful because we are working. તમે જોજો કે ઘણીવાર આપણે કોઈક ડોક્ટરના વેઇટિંગ રૂમમાં બેઠા હોય ને 1 કલાકની રાહ જોવાની તો ગમે તે મેગેઝિન ઉપાડીને આપણે પાના ફેરવશું. Because we want to pretend we are busy. It's not that you are lying or faking. પણ there is a pleasure to be seen doing some work. એમને બેઠા હોય તો કોણ લાગે આ નવરો છે અને we feel કે આપણે નવરા હોઈએ તો આપણો ઇમેજ ખલાસ થાય છે. Because we've created a society that is full of work. એટલે જ્યારે અહીંયા ભગવાન ભજવાની કોઈને પણ વાત થાય કે આધ્યાત્મની વાત કરીએ ને તો બધા કે સ્વામી બહુ સમય છે નહીં. પણ ગીતાજી ઇઝ અ ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ કે યુદ્ધ મેદાનની અંદર પણ ભગવાનની જો વાત થઈ શકતી હોય તો આઈ થિંક નોબડી ઇઝ ફાઇટિંગ અ વોર. ઇવન ઇન અ વોર જો આપણે આટલી ઊંડી ફિલોસોફીનું ચિંતન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરાવી શકતા હોય તો આઈ બિલીવ એટ એની ટાઈમ, but more particularly in a time of Mahabharat was a world war. જેમ અત્યારે કોરોના ક્રાઇસિસ છે એમ જ્યારે જ્યારે આખા વિશ્વલકની ફલક ઉપરની ક્રાઇસિસ ઊભી થતી હોય ત્યારે આપણને એક સંદેશો મળે છે કે એની અંદર પણ આ જે ગીતાનું જ્ઞાન છે it helps us. વ્યક્તિને બેઠા થવા માટે it helps us. સમાજને બેઠો કરવા માટે it helps us. અને એ સમજવા જેવી વાત છે કે conversation is just between Arjun and Krishna. Conversation is just between Arjun and Krishna. But even a personal experience, if it is so intense, it can have a global transformation. જ્યારે તમે વેંગોફની વાત કરો, બહુ જ સારો આર્ટિસ્ટ પેઇન્ટર, અત્યારે આપણે ગુણગાન ગાઈએ છીએ. તેના સમયમાં એવું કહેવાય છે કે વેંગોફ જેના ચિત્રો મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સમાં વેચાયા છે. whether it's the sunflower, whether it's the potato farmers, whether it's Mr. Grachet. એ જુદા જુદા paintings, some of the paintings have been sold for $75 million. પણ એવું કહેવાય છે કે વેંગોફ એના સમયની અંદર એના જીવનકાળ દરમિયાન એક જ પેઇન્ટિંગ એ વેચી શક્યો છે. અને વેંગોફે બહુધા એના પેઇન્ટિંગ્સ છે ને he exchanged them for a loaf of bread. ખાવાના એને ફાંફા હતા. he painted for a loaf of bread. ભલે પરિસ્થિતિ સામાન્ય હતી અને સામે એક્સચેન્જ એને જે મળતું હતું એ સામાન્ય હતું, loaf of bread. પણ he poured his heart, કહેતા કે it was so intensely painted કે અત્યારે it has a global impact. એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનની જે કોન્વર્સેશન હતી એ સો ઇન્ટેન્સ હતી. ભલે it was personal, but it is universal because of the intensity. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું નથી કીધું કે આ એક અર્જુન છે, સામાન્ય છે, રોજ એને જોઉં છું, અતિ દુખી છે, પ્રશ્ન છે, એકના એક પ્રશ્ન કર્યા કરે છે. નો, God loves each one of us as if there is only one of us. આ યાદ રાખજો. તમે જ્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો ત્યારે ભગવાન તમને એવી રીતે ચાહે છે કે આખા બ્રહ્માંડની અંદર તમે એકમાત્ર છો, intensely. Gita is an amazing scripture of God's intensity and Arjun's curiosity. હકીકતમાં તો શિષ્યની ઇન્ટેન્સિટી હોવી જોઈએ અને ગોડને એવું ક્યુરિયસ થશે કે આ એકાદ આવો એકલ દોકલ. આ રિવર્સ છે. આ ઇન્ટેન્સિટીના કારણે અત્યારે ગીતા ઇઝ ટાઈમલેસ, આપણને એટલી જ ઉપયોગી છે. ભલે પર્સનલ હતી પણ યુનિવર્સલ બની ગઈ છે. અને ક્રાઇસિસની અંદર મારી દ્રષ્ટિએ there is no better scripture to lift us up than શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. કારણ કે
કોરોના વાયરસ અત્યારના પરિસ્થિતિમાં એક ક્રાઇસિસ જ છે, મહામારી, ગ્લોબલ ક્રાઇસિસ છે. આપણે બધા જ પોતપોતાના ઘરે વી કીપ આવર ફેસીસ સ્માઇલિંગ, પણ બધાને ભવિષ્યની ચિંતા છે, બધાને પોતાના બિઝનેસની ચિંતા છે, કોઈકના ઘરમાં કોઈકનું મૃત્યુ થયું હોય તો પણ એ ચિંતા છે. અત્યારનો એવો યુગ બની ગયો કે those whom you love stay far. પહેલા એવું હતું those who you love run to them. અત્યારે તો I love you stay away. અત્યારનો આખો કમ્પ્લીટ યુગ બદલાઈ ગયો છે, because all our social dealings and all our social norms have completely changed. આ ખાલી ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસ એવી વાત નથી. It's a complete change of our mindset. એ પરિસ્થિતિની અંદર શ્રીમદ ભગવદ ગીતા જે અર્જુન જોડે જે વાર્તાલાપ થાય છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. છેલ્લા કેટલાય અઠવાડિયાથી અંકિતભાઈ અને આપણા પિનાકિનભાઈ એ આપ સૌને they are taking you across this wonderful journey. અત્યારે આપણે મધ્યાને પહોંચ્યા છે. 18 ચેપ્ટર્સની ગીતા છે. This is the 9th chapter. અને અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનનું મન તૈયાર કર્યું છે કે is he ready for the secret I want to give him. જેમ સામાન્ય રીતે આપણા દેશની અંદર એક માટલું લેવાનું હોય તો એ ટકોરા મારે. હવે માટલું ઇઝ નોટ અ હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇટ્સ નોટ અ હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આપણી પ્રકૃતિ છે, માટલાને ટકોરા મારીએ આપણે. તો અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને ટકોરા મારી જોયા છે કે ક્યાં સુધી છે, કેમનો છે, આ છે, તે છે. અને અત્યારે જયારે 9મો ચેપ્ટર શરૂ થાય છે, રાજ વિદ્યા, એટલે ધ કિંગ ઓફ સાયન્સીસ. જેટલું કઈ જ્ઞાન આપ્યું છે, પછી કર્મયોગ હોય, જ્ઞાન યોગ હોય, ભક્તિ યોગ હોય, એ બધાનું જે રાજ વિદ્યા કહેતા કે જે અગત્યની જે વિદ્યા છે એનું કૃષ્ણ ભગવાન શરૂઆત કરે છે મધ્યાને. પછી તમને પ્રશ્ન થાય કે જો એ સુપ્રીમ સિક્રેટ અત્યારે શેર કરી દે તો પછીના 8 ચેપ્ટરમાં, પછીના 9 ચેપ્ટરમાં શું છે? તો આપણે બધા શીખી ચૂક્યા છે કે ટીચર પહેલા તમને કલાકો સુધી એ શીખવાડે અને પછી અઠવાડિયા સુધી તમારે એ ઘૂંટવાનો હોય. શરૂઆતના 9 ચેપ્ટરમાં ટકોરા મારીને શીખવાડવાની શરૂઆત કરે છે અને આના પછીના 9 ચેપ્ટરમાં એની એ જ વાત કૃષ્ણ ભગવાન જુદી જુદી રીતે ઘૂંટાવે છે. દ્રઢ કરાવે ને, થાંભલો રોપીને પછી થાંભલો હલાવવો પડે. એ ઉખેડવા નથી હલાવતા, એને વધુ દ્રઢ અને મજબૂત કરવા માટે હલાવતા હોય છે. એટલે હકીકતની અંદર ઘણીવાર આપણા જીવનની અંદર પ્રસંગો બનતા હોય છે, એ આપણી દ્રઢતા જોવા માટે અને દ્રઢતા દ્રઢાવવા માટે. સમટાઈમ્સ વી ફીલ ગોડ ચેલેન્જીસ અસ. તો આજનો દિવસ એક બીજી મારી સ્મૃતિનો દિવસ છે, એટલે આઈ વોન્ટેડ ટુ શેર વિથ યુ once again Gita, and the conversation is very personal, but maybe from this personal experience we might come to a universal conclusion. બહુ દુઃખથી હું વાત આપને કરું છું, પણ અર્જુન કરતા પણ વધુ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં હું પોતે વ્યક્તિગત ઘાયલ થઈ ચૂક્યો છું કે આજે ભાદરવા વદ ચોથ છે. 18 વર્ષ પહેલા, હાઉ પ્રોફેટિક, ગીતાના 18 અધ્યાય છે. 18 વર્ષ પહેલા 2002માં આજનો તિથિ પ્રમાણે દિવસ, નોટ ઇંગ્લિશ ડેટ, ભાદરવા વદ ચોથના દિવસે એના આગલા ક્ષણોની અંદર અક્ષરધામ ગાંધીનગર was attacked by terrorists. And it was a big crisis for us. I myself was present. અને 33 વ્યક્તિઓ એમાં ઘાયલ નહીં, સેંકડો ઘાયલ થયા હતા. 33 they died. I was also present with some of the sadhus. One of the sadhus died. I don't want to take you, મારે એ દિશા પર એની દુઃખ મારે યાદ નથી કરવું, કારણ કે એ બહુ આઘાતજનક છે, ગંભીર છે. અમે પણ બહુ ઘાયલ થઈ ગયા હતા. મનથી વ્યક્તિ હારી જાય. ટેરરિઝમની વાત આર્મચેર ફિલોસોફીમાં ઘણી કરી શકાય છે, પણ તમારા કાન પાસુમાંથી એક બંદૂકની ગોળી જાય ને, મેં જોયું છે, સાંભળ્યું છે. આખી રાત ગાંધીનગર જાગ્રત હતું. The whole of India was awake. And this is what the terrorists wanted to do. અને મને એ યાદ છે કે જ્યારે બંદૂકનો અવાજ થાય,
આમ ઢીશુમ ઢીશુમ એક એક ગોળી ફૂટે ને ત્યારે આપણે સમજવાનું કે આપણી પોલીસ છે, અને જયારે મશીન ગન ફૂટે ને ત્યારે ખબર પડે કે આ આતંકવાદીઓ છે. યુ કુડ સી કે હાઉ શોકિંગ ઇટ વોઝ. અને આઈ બિલીવ કે કોઈ મૂવીની અંદર પણ આટલી ગનફાયર ના હોય. આટલી ગનફાયર હોય ને તો ઇટ વિલ સ્ટીલ બી ઓવરકિલ. અક્ષરધામ જ્યાં પાનની પિચકારી નહોતી એટલું ક્લીન, અને આપણે ત્યાં જે સ્વયંસેવકો હતા એની પાસે લાકડી પણ અત્યાર સુધી આપણે રાખી નથી. Nobody in the wildest of our dreams could ever imagine કે અક્ષરધામ could be attacked. પણ it was done. ભાદરવા વદ ત્રીજ અને ચોથની સવારે. This was the time, this was the day. That's why I remember આટલો જે દુઃખની જાયન્ટ ક્રાઇસિસ BAPS સંસ્થામાં આવી હતી. કોઈ પણ સંસ્થા આ પરિસ્થિતિની અંદર એનું ડાયરેક્શન ખસી જતું હોય છે. The whole of India, 75% of India had stopped અને આના સપોર્ટની અંદર બંધ પાડ્યો હતો. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક વાક્ય અમને કહ્યું હતું, મને પર્સનલી, સ્વામી કે માથા ઉપર બરફની પાટ રાખજે. સ્વામી કે પૂરતું દુઃખ અને નુકસાન થયું છે. આંસુ સારીને પણ આપણે લોકોની લાગણી ભડકે નહીં. લાગણી ભડકાવાની વાત નથી. ઘણીવાર આપણે દયા ઉપજાવવામાં લાગણી ભડકાવતા હોઈએ છીએ. સ્વદયાની અંદર આપણે લોકોને ભડકાવતા હોઈએ છીએ. પણ સ્વામીએ કીધું કે આપણે ધીરજ રાખી, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખી. Two terrorists do not have the power to change a course of a spiritual culture more than 10,000 years old. આતંકવાદીઓની રીત જ છે કે વાયલન્સ ઊભું કરવું અને ઘૃણા ઊભી કરવી ને હેટ્રેડ પ્રગટાવવું. સ્વામી કે આપણા હૃદયની અંદર પ્રાર્થના અને ક્ષમા સિવાય કોઈ વાત હોવી ન જોઈએ. એના કારણે ઘણા બધા ચિંતકો અને વિચારકો કહે છે કે ગુજરાત ભડકે ન બળ્યું અને શાંતિ સર્જાઈ છે. વાય? સહન કરવું, શ્રદ્ધા રાખવી, અને આપણી સંસ્કૃતિ કે આપણા જે આધ્યાત્મિક મૂલ્યો છે એ મૂલ્યોને વફાદાર રહેવું. આ આધ્યાત્મિકતા પ્રમુખ સ્વામી જયારે પ્રગટાવી તો પણ મારા દિલમાં દુઃખ ગયું નતું. લેટ મી ટેલ યુ. અને આઈ એમ telling you in all honesty because it's about spirituality and it's about honesty. તો એ દિવસોની અંદર સાંજે રાતે પ્રમુખ સ્વામી આરામ કરવા જતા હતા, અને ખાટલાના કિનારા આગળ હું ત્યાં ખૂણામાં બેઠો હતો, અને હું આ જ માળા છે, બસ આ માળા હું ત્યાં ખૂણામાં ફેરવતો હતો. મનમાં બહુ દુઃખી હતો. નહીં, ઘણી વાર આપણે મંદિરમાં હોઈએ, ભગવાનની સામે હોય, પૂજાય કરતા હોઈએ, પણ મનમાં દુઃખી હોઈએ. આ બધાનો સાર આ ચેપ્ટરમાં આવે છે, એટલે હું કહું છું આ રાજવિદ્યા શું છે. તો મનમાં હું દુઃખી હતો. હું સંત છું. મારા મનમાં જે પ્રશ્ન ચાલતા હતા એ પ્રશ્ન એ ચાલતા હતા કે વાય અસ. બહુધા આપણને પ્રશ્ન હોય છે વાય મી. કુટુંબમાં જયારે જમીનના ભાગલા થાય ને તો આપણને લાગે યાર મને કેમ બાગાત રાખ્યો. લગ્નની અંદર કંકોત્રીઓ લખાય તો તમારું નામ 5મું હોય તો 5મું દુખે યાર, પેલા 5માં તો છે ને. પણ ના ના, વાય મી. બધાના મનમાં એમ થાય છે કે લાઈફ ઇઝ નોટ ફેર ટુ મી. અને આપણે પણ એવી એક સંસ્કૃતિ ઊભી કરી છે કે there is nothing higher than justice. આપણે સ્કૂલમાં શીખવાડ્યું છે, હ્યુમન રાઇટ્સમાં શીખવાડ્યું છે, બધામાં શીખવાડ્યું છે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અમને એક જુદો પાઠ આપ્યો. પીસ ઇઝ હાયર દેન જસ્ટિસ. તમારા અંદર અંદર કુટુંબમાં ઝઘડા થતા હોય, ઝઘડા કરીને પણ ન્યાય મેળવવો એના કરતા થોડો ન્યાય જતો કરીને શાંતિ મેળવો એમાં વધારે લાભ છે. ઘણા એવા દુઃખી માણસો છે એમ કહેતા હોય છે કે મારા કાકાએ મારી જોડે બરાબર ના કર્યું ને દીકરાએ બરાબર ના કર્યું ને આને આમ કર્યું. એ થયું તે થયું, બાજુ પર મૂકીને સર્ચ ફોર પીસ ઇન ધ ફ્યુ ડેઝ વી હેવ અહેડ ઓફ અસ. જસ્ટિસ તમે કરવા જાઓ ઇન ધીસ આતંકવાદી એટેક, ઇટ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ. And I also believe that justice કરતા પણ peace is more important. કૃષ્ણ ભગવાને પણ ગીતાની અંદર કોઈ મહાભારતમાં વાત કરશે, પણ at the end of the day it is શાંતિ પર્વ. It is peace. Whatever that leads to peace is most important. આ બાજુ ખૂણામાં અમે માળા ફેરવતા હતા અને પ્રમુખ સ્વામી એમના ખાટલાના એજ ઉપર આવીને બેઠા. પ્રમુખ સ્વામીની સાહજિકતા શું હતી? He was a spiritual master.
full of divinity, who had a heart more than a human. આપણે હ્યુમન હાર્ટની વાત કરીએ છીએ ને, પણ હ્યુમન કરતા પણ વધારે હ્યુમન હાર્ટ પ્રમુખ સ્વામી પાસે હતું. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ ખાટલાના એજ ઉપર આમ બેસવા આવ્યા, પછી મારી સામે જોયું. હી અન્ડરસ્ટુડ હું દુખી હતો. સ્વામી કે બસ આ જ કરવા જેવું છે, એટલે માળા જ ફેરવા જેવી છે. એટલે મારાથી તો રહેવાયું નહીં. મેં કહ્યું કે પણ બાપા, મેં કહ્યું આપણો શું વાંક, આપણે કોઈનું બગાડ્યું નથી. ઈદના દિવસે પણ આપણે કેટલાય એવા દુખી પરધર્મના લોકોને આપણે જમાડ્યા છે. મોરબીની અંદર આપણે સેવા કરી તો ધર્મ જ્ઞાતિના નાત ભેદભાવ વગર આપણે બધાને સેવા કરી છે. અક્ષરધામમાં આખા વિશ્વના લોકો આવે છે, તમામ ધર્મગુરુ આવી ગયા છે. આપણે કોઈના માટે સ્વપ્નની અંદર પણ હીણો શબ્દ બોલ્યા નથી. તો વાય વુડ ઇટ કે છેક ત્યાંથી આતંકવાદીઓ આવે અને શોધીને અક્ષરધામ શોધે ને અક્ષરધામ ઉપર એટેક કરે? વાય? આઈ કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન માય માઇન્ડ. ત્યારે સ્વામીએ જે જવાબ આપ્યો ને, ઇટ વોઝ અ લીફ આઉટ ઓફ ધ ગીતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે જવાબ આપ્યો, સ્વામીએ શું કીધું? સ્વામી કે આ લોક જ દુઃખરૂપ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, સ્વામી કે એમને કોનું બગાડ્યું હતું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કોનું બગાડ્યું હતું કે એમનો જન્મ જ જેલમાં થયો. કઈક તમે, આપણે તો કઈક ગુના મરકી કર્યો ને તોય કોઈ જેલમાં લઈ જાય ને તોય આપણે દુઃખી થાય કે લે મને ખોટો જેલમાં પૂર્યો. ભાઈ તારા ધંધા નથી સારા, થોડુંક અંતરદ્રષ્ટિ કર. તો પણ આપણે સારામાં સારા લોયર્સ રાખીને વી ટ્રાય એન્ડ પ્રૂવ આવરસેલ્વ્સ ઇન અ કરેક્ટ વે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજુ જન્મ્યા જ નથી, એમને કોનું બગાડ્યું હતું? સ્વામી કે, સ્વામી કે હજુ તો એમને કંસ જોડે વાર્તાલાપ નથી કર્યો. કંસે તો હજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પકડ્યા નથી. કદાચ પકડ્યા હોય ને બચકું ભર્યું હોય તોય પેલાને વેર ઉત્પન્ન થાય. કદાચ પકડ્યા હોય અને રડ્યા હોય તોય એને કદાચ દુઃખ થાય કે કેમ મેં પકડ્યા ને રડ્યા. હજુ તો પકડ્યા જ નથી, રડ્યા જ નથી, તોય જન્મ પહેલાનું વેર. આપણે ઘણી વાર આપણા કુટુંબીઓનો નાનું મોટું વેર થયું હોય ને તો બહુ દુઃખી થઈ જઈએ, પણ આ તો જન્મ પહેલાનું વેર. સ્વામી કીધું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કોનું બગાડ્યું હતું? કોઈનું નહીં. છતાં પણ એમના મા બાપના આંસુ ક્યારેય સુકાયા નથી. દેવકી અને વાસુદેવના પેરેન્ટ્સ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વામી કે કોનું બગાડ્યું હતું? પણ સ્વામી કે આ લોક દુઃખરૂપ છે, વગર વાંકે દુઃખ આવે. ભગવાન સ્વામિનારાયણને પણ વગર વાંકે દુઃખ આવ્યા હતા. પછી પ્રમુખ સ્વામી બોલ્યા કે જયારે અક્ષરધામનું ઉદ્ઘાટન થયું અને આપણે આનંદનો પ્રસંગ સ્વીકારી લઈએ છીએ, એમ દુઃખનો પ્રસંગ પણ સ્વીકારતા થઈશું તો દુઃખ દુઃખ નથી અને સુખ સુખ નથી. સ્થિતપ્રજ્ઞતા. આટલા દુઃખની અંદર પણ જીવન કાઢેલું, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને સ્થિતપ્રજ્ઞતાનો સંદેશો આપ્યો છે. અને તે જ વખતે પ્રમુખ સ્વામી આમ ખાટલાને એજ ઉપર બેઠા હતા અને તેમના સેવક આવ્યા, કૃષ્ણ વલ્લભ સ્વામી. એને કહ્યું સ્વામી થોડાક આમ ખસો. સ્વામી કે મેં એનું કઈ બગાડ્યું છે? સ્વામી કે તોય ખસવાનું. This was પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. He turned spirituality into pragmatism. He turned it into practicality. તો આજે મારે એ વાત કરવી છે કે આપણા મનમાં દુઃખ હશે કે આ કોરોના વાયરસ કેમ, મને જ કેમ, મારો જ ધંધો કેમ ગયો, why do I have to, 100 other crises તમારા મનમાં છે. Your personal crisis is your global crisis. Don't think it's my personal crisis. It's your personal crisis is your global crisis. એટલે હકીકતની અંદર I personally believe કે I thank all of you. I am here because of your love, but I believe that your love is being shared by everyone and it's going to help all of us. એટલે આપણે આજે જ્યારે ગીતાનો આજે 9મો અધ્યાય છે, એ 9મા અધ્યાયની અંદર એનો સારનો સાર કેવો છે? મારા કરતા વિશેષ સારી વાતો તો બીકોઝ આઈ એમ નોટ, હું ગીતાનો પ્રખર વિદ્વાન નથી. આઈ હેવ ટુ બી રીલી ફ્રેન્ક. અને હું કઈ એવો આપણે કે ને વ્યાખ્યાન કરતા નથી. બટ આઈ વોન્ટેડ ટુ શેર કે લાઈક આઈ સેડ, આ ગીતાનો જે 9મો અધ્યાય છે, જે અધ્યાયનું નામ છે રાજવિદ્યા, 34 એના શ્લોકો છે. અને એની અંદર પણ આપણે જો જોવા જઈએ તો ભગવાન આપણને એક વાત કરે છે કે અર્જુન,
કે મારે તને સૌથી મોટામાં મોટી સિક્રેટ આપવી છે. એ સિક્રેટ કઈ? તો એ કહે છે કે રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ, કે આ રાજવિદ્યા છે, ધ કિંગ ઓફ સાયન્સીસ, બધી વિદ્યાનો આ મોઢી છે. ઇટ ઇઝ ધ રોયલ વિદ્યા હું તને અત્યારે શીખવાડું છું, પણ એ રાજગુહ્યમ છે. ઇટ ઇઝ અ સિક્રેટ અમંગ સિક્રેટ્સ, એટલે ગુહ્ય છે. પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, કે આ વિદ્યા પરમ પવિત્ર છે અને ઉત્તમ છે, મીનિંગ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ઓફ ઓલ વિદ્યાસ, ધ કિંગ ઓફ ઓલ કિંગ્સ, ધ સિક્રેટ ઓફ ઓલ સિક્રેટ્સ, ધ હાઈએસ્ટ અમંગ્સ ધ હાઈ, ધ પ્યોરેસ્ટ અમંગ્સ ધ પ્યોર. આ વિદ્યાની જે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હું હવે તને જે શીખવાડવા માંગુ છું, આટલી બધી કોઈક વિદ્યાની હાઈટ આપે ને, કોઈ તમને E = mc² કહે ને, એટલે તમને લાગે કે બસ હવે મારી આમાં ટપ પડશે. નહીં, આપણે સ્વીકારવું પડે. માણસે પોતાની મર્યાદા સ્વીકારે ને તો જ એ વિકાસ કરી શકે છે. આપણે આંખની મર્યાદા સ્વીકારી કે આપણે જોઈ નથી શકતા એટલે માઇક્રોસ્કોપ બનાવ્યો. આપણે ચાલવાની મર્યાદા શીખવાડી એટલે આપણે ગાડી બનાવી. આપણે સ્વીકારી શક્યા છે કે કૂદકો મારીને આપણે ચંદ્ર ઉપર નથી પહોંચી શકતા એટલે રોકેટ બન્યા. પણ આપણે એમ જ કહો ના ના હું કૂદી શકું એટલું જ કૂદીશ અને એક સમય આવશે કે હું ચંદ્ર પર કૂદીને પહોંચીશ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. જ્યારે તમારી મર્યાદા સ્વીકારો ને ત્યારે તમને છે ને આગળ જવાનો વિકાસની વાત સૂજે છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન આ વિદ્યાનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન કરે છે તો આપણને લાગે કે આ મારો ચાન્સ આમાં છે જ નહીં. કોઈ ખાલી કહે કે અમારો એક કોન્ફરન્સ છે એમાં 3 સ્ટીફન હોકિંગ્સ, આઇન્સ્ટાઈન, ન્યૂટન અને એડિસન બેસવાના છે, તો તમને લાગે કે વાંધો નહીં આપણે દરવાની તરીકે ઉભા રહીએ. વી ફીલ કે આમાં આપણો ચાન્સ નથી, ક્લાસ નથી. પણ લુક એટ કૃષ્ણ ભગવાન. The next line of this shlok is so amazing. It makes it so simple. Next line માં કૃષ્ણ ભગવાન શું કહે છે અર્જુનને કે પ્રત્યક્ષ, but you can see it. સિક્રેટ છે પણ ઇનવિઝિબલ નથી, you can see it. અવગમમ, you can reach it. કે તું જોઈ શકે છે અને તું ત્યાં પહોંચી શકે છે. ઘણી વિદ્યા કેવી હોય, ટાઈમ ટ્રાવેલ, ફેસિનેટિંગ, પણ તમે પહોંચી ના શકો ને જોઈ ના શકો. થિયરીમાં હોય ટ્રાવેલિંગ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. બધા આપણે બોલીએ છીએ, નાના બાળક બોલે કે વાવ વન ડે આઈ વિલ ટ્રાવેલ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ, પણ તમે પહોંચી શકો? કારણ કે તમે જ ફોટોન્સ ની અંદર ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈ જાઓ, તમારું અસ્તિત્વ જ ના રહે. સો એવી વિદ્યા નથી. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે આપણે બધાએ સમજવા જેવું છે કે તમે આ પ્રત્યક્ષ છે, જોઈ શકો છો. અવગમમ, યુ કેન રીચ ધેર, પહોંચી શકો છો. ધર્મમ, પવિત્ર છે આ વિદ્યા, કે ધાર્મિક છે. અને સુસુખ્યમ, સુસુખમ એટલે શું? ઇઝી ટુ ગેટ ધેર, સહજતાથી તમે મેળવી શકો. હવે તમને લાગે આટલી બધી ગહન વિદ્યા, સિક્રેટ ઓફ ઓલ સિક્રેટ્સ, પ્યોરેસ્ટ ઓફ ઓલ પ્યોર, ધ હાઈએસ્ટ ઓફ ધ હાઈ, અને પછી કહે છે કે ઇઝ ઇઝી ટુ રીચ, યુ કેન સી, યુ કેન રીચ ધેર. Then I believe the greatness of Bhagavan Sri Krishna. He came on this earth to connect the two spectrums of the universe, spirituality and humanity. મનુષ્યને એમ થાય કે હું ત્યાં સુધી પહોંચી જ ના શકું કારણ કે હું મનુષ્ય છે. ઘણાની ગુસ્સે થાય અને એટલા બધો ગુસ્સે થાય પછી કે છેવટે હું તો માનવ છું. એટલે ભલા માણસ માનવ હોય તો ગુસ્સે ના થાય. People hide behind this self-justification. આપણી માટે બહુ જ આ મોટો પ્રશ્ન છે. સેલ્ફ જસ્ટિફિકેશન ની અંદર આપણે સંતાઈ જતા હોઈએ છીએ. પણ અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કર્તુમ અવ્યયમ, કે આ વિદ્યા એવી છે કે સહજ છે, સાહજિક છે, તું જોઈ શકે છે, તું પામી શકે છે અને તને અવિનાશી કહેતા કે એવરલાસ્ટિંગ છે. આ સેકન્ડ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન ઘણું બધું કહી દે છે, જેમાં આખું આ રાજ વિદ્યાનું ચેપ્ટર આવી જાય છે. આ બાજુ અર્જુનને મનમાં થાય કે હું આને લાયક નથી. તમને બધાને આપણને બધાને એવું થાય કે આપણે એને લાયક નથી. ઘણા બધા જે બહુ ઓનેસ્ટ હોય ને એ પછી છે ને રિવર્સ ડિપ્રેશનમાં જતા રહે. ડિસઓનેસ્ટ તો બીજાને ડિપ્રેશન ઉભી કરે, પણ જે બહુ ઓનેસ્ટ હોય ને એ સાત્વિક મૂંઝવણમાં જતા રહે કે મારે તો કઈ ફાવતું નથી, સ્વામી મારાથી આમ છે, મારું કોઈ માનતું નથી, હું કરું છું પણ થતું નથી, મેં બહુ માળા ફેરવી પણ શ્રદ્ધા ટકતી નથી. એ છે ને
એ સાત્વિક મૂંઝવણમાં જતા રહે અને એમાંથી બહાર જ ના નીકળી શકે. તો આ બાજુ અર્જુનને સાત્વિક મૂંઝવણ થઈ હશે કે હું આને લાયક નથી. એમાં કૃષ્ણ ભગવાન એક જ લક્ષણ બતાડે છે, અને આ ચેપ્ટરની અંદર જે આપણે આ બધામાં લક્ષણ હોવું જોઈએ, અને કેટલું સહજ લક્ષણ છે ખબર છે. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે અનસૂયવે, કે હે અર્જુન, હું તને આ વિદ્યા કેમ કહું છું? અનસૂયવે, કે because you are not jealous. Sometimes we feel કે આમાં શું છે, થોડીક ઈર્ષા આવી, બહુધા આપણી ઊંઘ હરામ શું કરતી હોય છે? જેલસી કરતી હોય છે. અને only if you are non-jealous and not jealous can your love be pure. ઘણી વાર તો આપણે જેને ચાહતા હોય છે ને એની પણ જેલસી હોય છે. ગુરુ શિષ્ય હોય ને તો શિષ્ય ગુરુ જેવા લક્ષણ ન મળે ને એટલે ગુરુને પણ સૂક્ષ્મ જેલસી હોય છે. ઘણા બધા જે કરાટે શીખવાડતા હોય, બ્લેક બેલ્ટ શીખવાડતા, એના શિષ્યને બધા મૂવ્સ ના શીખવાડે, કારણ કે કદાચ મારી સામે આવે તો મારી પાસે એક બે માસ્ટર સ્ટ્રોક સિક્રેટ હોવા જોઈએ. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે હું મને તારી અંતરની સિક્રેટ ઓફ સિક્રેટ્સ કેમ શેર કરું છું? બીકોઝ યુ આર અ નોન જેલસ પર્સન. આ વાત બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે. પતિ પત્નીને પણ એકબીજાની સૂક્ષ્મ જેલસી હોય છે. જ્યારે દીકરા દીકરી ના હોય ને ત્યારે મેરેજીસ આર written in heaven but always misrehearsed on earth. કારણ કે આપણને કે આરું ગરબડી શું થઈ? if my marriage was written in heaven, અત્યારે શું પ્રશ્ન થાય છે? because they are misrehearsed on earth. પણ જ્યારે દીકરા દીકરી થાય ને ત્યારે આપણા સંતાનો કોનું વધારે માને છે? એક છોકરો બહુ હોશિયાર છોકરો મને મળ્યો તો અમેરિકામાં જ. So મેં એને પૂછ્યું, મેં કહ્યું કે look, who do you love more, your father or your mother? તો છોકરો તો બહુ ડિપ્લોમેટિક હશે. he should go into I think in the embassy. નાનકડો જ હતો. મને કે how can I answer that? મેં કહ્યું why not, you can answer, you're a kid. મેં કહ્યું do you think it is wise? લે મેં કહ્યું what do you mean it's wise? એ કે if I say dad, then my mom will be upset. And if I said mom, then my dad will be upset. And if I say both, they both will be upset. જો આ છોકરો કેટલો નાનો છે, સૂક્ષ્મ છે, કેટલું સમજે છે કે he was thinking, મેં કહ્યું હવે your mother is not here, you say dad. એ કે do you think he's going to stop? He's going to tell her first he loves me more. આ શું થાય છે? નાના બાળકો બધું સમજે છે. because he knows કે આ સૂક્ષ્મ ઈર્ષા ચાલતી હોય છે, એના કારણે they could not identify. પછી I just want to tell you કે આ સૂક્ષ્મ ઈર્ષા ન હોય ને તો જ તમે ભગવાનને ઈર્ષા વગર ચાહી શકો છો. અને જો ભગવાનને તમે ઈર્ષા વગર લવ કરતા હોય તો જ ભગવાન તમને એમની સિક્રેટ વાત સમજાવી શકે છે ને તમને સવડી પડે છે. આ સિક્રેટ ઓફ સિક્રેટ્સ એટલા માટે છે. હું આપને ઉપનિષદની વાત કરું. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર યાજ્ઞવલ્ક્ય અને મૈત્રેયનો સંવાદ છે. જ્યારે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ એ પોતે પોતાનો ઘર બાર અને સમગ્ર એની જે મિલકત હોય છે, ખેતર હોય છે, જે કાંઈ છે, છોડીને ભગવાનને શોધવા માટે, આત્મજ્ઞાનને શોધવા માટે પોતે જંગલમાં જઈ રહ્યા હોય છે, ત્યારે મૈત્રેયને ઊભા રાખે છે. એમને બે પત્ની હતી, મૈત્રેય અને કાત્યાયની. અને તે વખતે મૈત્રેય કહે છે કે તમે ક્યાં જાઓ છો? તે કે બસ હું તમને આ બધું, કે અમારું એ કે તમને સરખે ભાગે, હું બેવને મિલકત, ઘર, કુટુંબ આ બધું વેચીને જાઉં છું, ખેતર બેતર બધું જ વેચીને જાઉં છું. તે વખતે મૈત્રેય યાજ્ઞવલ્ક્યને પૂછે છે કે પણ મને એક પ્રશ્ન છે, તમે જે અમને આપીને જાઓ છો એ તો તમે છોડીને જાઓ છો, તો નિશ્ચિત તમે જે પામવા જાઓ છો એ તમે અમને આપીને જાઓ છો એના કરતા જાજુ હશે. એટલે તે વખતે કે છે કે તમે આ જે કરો છો તો હકીકતમાં અમે તમને ચાહીએ છીએ, તમે અમને ચાહતા નથી. આ ભાવાર્થની વાર્તાલાપ હોય છે. ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક્ય જે સમજાવે છે ને બહુ જ બધાએ સમજવા જેવું છે. આ વાત જો આપણે સમજીએ તો આ ગીતાનો જે સિક્રેટ છે આપણા હાથમાં આવશે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મૈત્રેયને સમજાવે છે કે નવારે
પત્યુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતી આત્મનસ્તુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતી. નવારે જાયા એ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતી આત્મનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતી. નવારે પુત્રાણામ કામાય પુત્રાહ પ્રિયા ભવંતી આત્મનસ્તુ કામાય પુત્રાહ પ્રિયા ભવંતી. એનો અર્થ શું છે કે કોઈક કહે છે, પત્ની કહે છે કે હું પતિને ચાહું છું, પણ હકીકતમાં પત્ની તો ખુદને વધારે ચાહે છે. પતિ તેને અનુકૂળ છે એટલે તેને ચાહે છે. પ્રતિકૂળ પતિને કોઈ પત્ની ચાહતી નથી. We say we love our husbands, but we love ourselves more because our husband is affectionate towards us. That's why we love him. Otherwise, nobody loves a disaffectionate husband. We say we love our wives. આપે આપણી પત્નીને ચાહે છે, પત્ની આપણને અનુકૂળ છે. જો પ્રતિકૂળ હોય તો કોઈ પત્નીને પણ ચાહતા નથી, કારણ કે આપણે આપણા ખુદને વધારે ચાહે છે. ત્રીજી વાત કે છે કે આપણે કહે છે કે આપણા સંતાનોને આપણે ચાહીએ છે, પણ આપણે તો ખુદને વધારે ચાહીએ છે. સંતાન આપણને અનુકૂળ છે એટલે ચાહીએ છે. પ્રતિકૂળ સંતાન કોઈ ચાહતા નથી. આપણે આપણા ખુદને જ ચાહીએ છે. our love is selfish. અને પછી આગળ કે છે નવારે સર્વસ્ય કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. આ જે વિશ્વ છે આપણને અનુકૂળ છે, આપણે એટલે વિશ્વને ચાહીએ છીએ. આ કોરોના વાયરસ અનુકૂળ નથી, પ્રતિકૂળ છે. એટલે આપણે સડનલી વી બીકમ ડિસ્ટર્બ્ડ. વાત એટલી કરવી છે કે ભગવાનને ચાહવું હોય તો તમારા દિલથી ચાહો, એમાં સેલ્ફિશનેસ ન હોય. હે અર્જુન, તારામાં જેલસી નથી, સેલ્ફિશનેસ નથી. એટલા માટે હું તને સિક્રેટ ઓફ સિક્રેટ્સ કહું છું. અને હકીકતની અંદર એ સિક્રેટ્સ ઓફ સિક્રેટ્સ શું છે? તો ભલે કૃષ્ણ ભગવાન આને ધર્મ નથી કહેતા, વિદ્યા કહે છે, સાયન્સ. સાયન્સ એટલે તમે તર્કથી પણ સમજી શકો એમ છો. અને સાયન્સ એટલે સર્વ ધર્મ માટે આ યોગ્ય છે. ધર્મ એટલે કોક એક એના સ્થાપક હોય, કોક એના વિચારક હોય, કોક એનું એક શાસ્ત્ર હોય, એના અનુયાયી માટે એ ધર્મ ચાલુ રહે. પણ જ્યારે તમે આધ્યાત્મ વિદ્યા કહો એટલે પછી તમે કોઈ પણ ધર્મ ના હો, જે કોઈ મુમુક્ષુ હોય, અલ્ટિમેટ ધર્મને પામવા જતો હોય, એના માટે આ સિક્રેટ અગત્યની છે. છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકની અંદર પણ એક વાત બહુ સ્પષ્ટ કે છે, એ પણ સમજવા જેવું છે. ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ, ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. પણ એ શું કે છે? અશ્રદ્ધાના પુરુષા અપ્રાપ્ય મામ. કે આ સાયન્સને પામવા માટે પણ તમારે શ્રદ્ધા જોઈએ. ઇટ બિગિન્સ વિથ ફેથ. નાઉ ધીસ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. How can you say if this is scientific, this is logical, the first requirement is faith? Faith is keeping faith in the invisible. આ બહુ જ આમ જોવા જઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને અને આપણા સમગ્ર માનવ માત્ર માટે એક સંદેશો આપે છે કે સિક્રેટ શું છે. તો એક બે સેન્ટેન્સમાં સાર કહું. આઈ ડોન્ટ રિપીટ ધ શ્લોક્સ. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અત્યાર સુધી તે ભગવાનની વાત સાંભળી, તે સ્થિરતાની વાત સાંભળી, તે ભક્તિની વાત સાંભળી, તે વૈરાગ્યની વાત સાંભળી, તે મારા મહિમાની વાતો સાંભળી, પણ હવે મારે તને સુપ્રીમ સિક્રેટ કઈ છે? તો એ શું કે છે કે તને જે દેખાય છે વિઝિબલ અને ઇનવિઝિબલ, જે સૃષ્ટિ તારી બહાર છે ને તારી અંદર છે, જે આખું વિશ્વ તને દેખાય છે, એનિમેટ એન્ડ ઇનએનિમેટ, એ બધાનો કરતા હું છું. ધેટ ઇઝ મી બિફોર યુ. પ્રત્યક્ષ તું જોઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ ગોડ કે તારે શોધવાના છે. યસ, ઇટ્સ મી, આઈ એમ બિફોર યુ. અને કેમ એને કહે છે કે તું યુ લવ મી વિધાઉટ જેલસી, યુ લવ મી વિથ ફેથ. એટલે તને મનાશે. જો જેલસી હોય ને અને પ્રેમ ના હોય ને તો અવડું પડે. તમારા દુશ્મન તમને કે આ બધું એકલા હાથે કરી શકીશ, તમને શું લાગે કે આ તો બોસ્ટિંગ કરે છે? અને તમારો દીકરો તમને કે પપ્પા મેં એકલા હાથે કર્યું, તમને કે વાહ વાહ સુરવીર છે. પ્રેમ છે ને એકની એક વાત તમને જુદું પર્સપેક્ટિવ આપી દે છે. બીકોઝ યુ લવ હિમ.
એટલે અર્જુનને કહે છે કે બીકોઝ યુ લવ મી, તું આ સમજી શકીશ, તને જે દેખાય છે નથી દેખાતું, આ સૃષ્ટિ છે, જીવિત નિર્જીવ છે, એ બધું બધાનો કરતા હું છું. અને પછી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે એ શ્રદ્ધાથી તું મને પહોંચી શકે છે, જે અશ્રદ્ધાળુ છે મને પહોંચી શકતા નથી. કોકને એવું લાગશે અને કોક આપણને કહેશે કે હકીકતની અંદર ધર્મની અંદર શ્રદ્ધાની જરૂર છે, એવું નથી. વિજ્ઞાનની અંદર પાયો શું છે? ચાલો, એડિસન 10,000 જુદી જુદી વસ્તુનું ટેસ્ટિંગ કરે અને પછી લાઇટ બલ્બ આપણને શોધીને આપે. તેને શરૂઆત શેનાથી કરી? શ્રદ્ધાથી કરી છે ને. તમે ધાર્મિક છો, 10,000 એક્સપેરિમેન્ટ તો કરો, 10,000 વાર ધ્યાન કરવાનો તો પ્રયત્ન કરો. વી વોન્ટ લાઇટ જસ્ટ લાઈક ધીસ. કમ ઓન. એક લાઇટ બલ્બ શોધતા 10,000 પ્રયોગો કર્યા પછી લાઇટ બલ્બ થાય. અને ભગવાનની તમારે લાઇટ પ્રાપ્ત કરવી હોય એમાં આપણે શ્રદ્ધા રાખી નથી શકતા. શ્રદ્ધાવાનમ લભતે જ્ઞાનમ. શ્રદ્ધા હોય એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ દુનિયાની અંદર પણ લૌકિકમાં પણ શ્રદ્ધાની તમારે જરૂર પડે જ છે. એના વગર શક્ય નથી. યુ નીડ ટુ કેરી ઓન વિથ શ્રદ્ધા. અરે તર્કની વાત કરું, ઘણા અમને એમ કહેશે કે સ્વામી તાર્કિક હોય ને તો અમને મનાય. આ કેમ મને મનાતું નથી? કેમ તાર્કિક નથી? Do you believe in science? You will say yes. What is the basic root of science? So physics and mathematics. ભલે બાયોલોજી, કેમિસ્ટ્રી બધું જ છે, પણ ઇવન કેમિસ્ટ્રી પણ ઇક્વેશન શું આવે છે? મેથેમેટિક્સ આવે છે. ફિઝિક્સના ઇક્વેશન શું આવે છે? તો મેથેમેટિક્સ આવે છે. અત્યારે બાયોલોજીમાં પણ બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ આવી ગયું. બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એટલે શું? તમે આટલી ઉંમરના માણસ હો અને આ દવા લેતા હો અને કોમોર્બિડ હો તો તમને આ દવા વર્ક કરવાના ચાન્સીસ 2% છે. બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ. એક ડોક્ટરને ત્યાં એક પેશન્ટ ગયા અને એકદમ વિવળ હતા અને ગભરાટમાં હતા અને પછી ડોક્ટરને કીધું કે ડોક્ટર આ ઓપરેશન તમે કરવાનું છે, વોટ આર માય ચાન્સીસ ઓફ સક્સેસ? ડોક્ટર સેડ કે 100%. સ્ટેટિસ્ટિક્સ. તો પેલો પેશન્ટ કે પર સાહેબ હું તમારી હમણાં લીફલેટ વાંચતો તેમાં આમાં કીધું તું, લખ્યું છે કે ભાઈ 10% જ ચાન્સીસ છે ઓફ સક્સેસ. તો તમે કઈ રીતે 100% કહો છો? કે તારી આગલા જે 9 જણા આવ્યા એ ઉપડી ગયા છે, તું 10મો છે એટલે તારા માટે 100% છે. Even biology, we have turned it into statistics. Economy, statistics. GDP શું છે? Statistics. Come on. તમે ચેક કરો. Inflation શું છે? Statistics. Nobody has a clue. All these આંકડા. We have reduced everything into statistics and mathematics. Structural engineer, statistics નું ચાલતું હોય. પ્લેન જે ઉડે છે, એરોનોટિક્સ શું છે? સ્ટેટિસ્ટિકલ. રોકેટ્સ જાય છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ. our chances of coming out of this crisis, statistical. કોઈ માણસને કોરોના વાયરસ થાય તો આ એજ ગ્રુપ આમ તેમ ફલાનું, statistical. I'm just trying to say everything has been reduced to statistics. તો મારે તમને એ કહેવું છે, ask yourself, what is mathematics? તમે કહો છો ને પ્રત્યક્ષ. કોઈ મેથેમેટિક્સ જોયું? 1 જોયો, 2 જોયો, 3 જોયો, 5 પકડી શકો છો? 6, 10, પ્લસ માઇનસ, ડિવિઝન, સ્ક્વેર રૂટ, percentages. Mathematics is concept. તમને કોઈ કે 4 ખુરશી છે, 4 chairs. હું chairs લઈ લો તો 4 તો રહેવો જોઈએ ને. Where is 4? Mathematics is an invisible imaginary concept. એમાં તમે શ્રદ્ધા રાખી શકો છો. Come on, the whole world keeps Shraddha in an invisible imaginary concept. એના લીધે buildings stand, bridges remain stable, aeroplanes fly and rockets reach the moon. Mathematics. તો હું એમ કહું છું, સામાન્ય મેથેમેટિક્સ ની અંદર તમે શ્રદ્ધા રાખો છો તો રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ, એમાં શ્રદ્ધા રાખો. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે તું શ્રદ્ધા રાખ અને તું મને માન. હું પ્રત્યક્ષ છું. I am the person of everything that you see. If I am the reason of everything, I am your reason as well. ભગવાન કરતા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમને ત્યાં શું સમજાયું કે જે કાંઈ થાય, જે અક્ષરધામમાં થયું, જે કાંઈ થાય એ ભગવાનની જ ઈચ્છાથી થાય છે. ભગવાન જ કરતા છે. See the hand of God in everything in your life and you will remain stable and at peace. So just as we believe in mathematics, which are invisible and imaginary, we also believe in time. તમે હમણાં કહેશો સ્વામી ટાઈમ થઈ ગયો. What is time? Come on.
ત્યાં તમારે સવાર છે, અહીંયા અમારે રાત છે. ઇંગ્લેન્ડમાં આફ્ટરનૂન છે, મિડલ ઇસ્ટમાં ઇવનિંગ છે, અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં અર્લી મોર્નિંગ છે. And we all say કે આપણે સેમ ટાઈમમાં જીવીએ છીએ. Christians live in a different calendar year, Hindus live in a different calendar year, Jains live in a different calendar year, Muslims live in a different calendar year, and there are so many tribes who don't even measure time. They live. આપણને લાગે time is the reason and root of everything. એવું નથી. મનુષ્ય એકલો સમય ગણે છે. કોઈ પશુ પંખીને ટાઈમ જોતા જોયા? ફ્લાવર્સને? આ દુનિયામાં man is a minority. હમણાં ખબર પડી ગઈ આ કોરોના વાયરસની અંદર. If you remove plants, 70 days ma, the whole of human race would die. Not because of lack of oxygen, because carbon dioxide, અત્યારે એનું proportion 0.4% છે. It will rise to 1%. It would become poisonous and we would die. 70 days ma we would die. If all plants disappear. But if all humans disappear, the earth will thrive. We are so unimportant, insignificant. માણસ માત્ર જતા રહે તો પૃથ્વી સ્વર્ગ બની જાય, અને જો વનસ્પતિ જતી રહે તો માણસ નષ્ટ થઈ જાય. અલ્ટિમેટલી કોઈ વનસ્પતિને સમયનો કોન્સેપ્ટ નથી, કોઈ પશુ પંખીને નથી, કોઈ કીડી મકોડાને નથી, છતાં પણ એક દિવસ વહેલા મરતા નથી અને એક દિવસ વધુ જીવતા નથી. અને આપણે we've invented this concept of time. Time ઇમેજિનરી છે, પણ એના આધારે આખી દુનિયા ચાલે છે. દિવસ થાય, ભણે, આ થાય, બોલો કે સમય થઈ ગયો, સમયમાં દીકરાની માટે પાત્ર શોધો. કેમ? બહુ સમય થઈ ગયો. લે એજ પ્રમાણે લગ્ન કરાવતા થઈ ગયા આપણે. બધું જ આપણે ગોઠવીએ છીએ અકોર્ડિંગ ટુ ટાઈમ. પણ જો સમયમાં તમે શ્રદ્ધા રાખી શકતા હો, અને તમે મેથેમેટિક્સની અંદર ગણિતમાં શ્રદ્ધા રાખી શકતા હો, જે ઇમેજિનરી પેદાશ છે, આ કૃષ્ણ ભગવાનની વિદ્યા એ તો અનુભવની વિદ્યા છે, રાજ વિદ્યા છે. એમાં શ્રદ્ધા રાખવી ઇઝ અ મસ્ટ. અને પછી ભગવાન કહે છે અર્જુનને કન્ક્લુઝનની અંદર, જે તને દેખાય છે હું જ છું, હું જ માર્ગ છું, હું જ મંઝિલ છું. એમને કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે મયા તત ઇદમ સર્વમ જગત મત સ્થાની સર્વભૂતાની. બધું જ મારામાં છે, હું જ બધું છું. તને જે દેખાય છે હું જ છું, તારો કરતા પણ હું છું, સર્વહર્તા પણ હું છું. ભગવાનને કરતા હરતા સમજીએ, ભગવાન જ સર્વ સમજીએ, તો તારા મનની આખી એક એટીટ્યુડ બદલાઈ જશે. યાદ રહે, કૃષ્ણ ભગવાન એ અર્જુન, આપણે કહીશું કે કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંબંધ કેવો છે, તો શરૂઆતમાં એ સ્ટ્રેન્જર તરીકે કૃષ્ણને જુએ છે. બધાને ખ્યાલ છે જ્યારે દ્રૌપદી સ્વયંવર, અને જ્યારે ભલભલા રાજાઓ બધા દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં ભેગા થયા હતા, બધાની ઈચ્છા હતી કે દ્રૌપદીનો હાથ હું જીતું. વર્ણન વેદવ્યાસ કરે છે કે દ્રૌપદીનું રૂપ એવું હતું કે દ્રૌપદીના કામરૂપી બાણથી બધા જ વિંધાઈ ગયા હતા. બધા રાજા મહારાજાઓની દ્રષ્ટિ દ્રૌપદીમાં સંપૂર્ણ સંલગ્ન થઈ ગઈ હતી. અર્જુન અને પાંડવો પણ બ્રાહ્મણના વેશમાં એ સ્વયંવરમાં આવ્યા હતા. કોઈને ખબર નથી આ પાંડવો હતા. તે વખતે કૃષ્ણ અને બલરામ પણ હોય છે. અને વેદવ્યાસ એનું વર્ણન કરે છે કે જ્યારે બધા જ દ્રૌપદીમાં મગ્ન થઈ ગયા હતા, completely transfixed into the beauty of Draupadi. તે વખતે એક જ વ્યક્તિ હતી જેની આંખો બીજે હતી, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની. અર્જુન પણ દ્રૌપદીની અંદર મોહ પામીને ઉભો તો. તે વખતે કૃષ્ણ છે ને અર્જુનને શોધતા હોય છે, અને કૃષ્ણ પછી પોતાની કુણીથી બલરામને શું કહે છે ખબર છે? એશો અર્જુનો નાત્રમ વિચાર્યમ અસ્તિ યદસ્મી વાસુદેવો સંકર્ષણ. હે સંકર્ષણ, જો પેલો અર્જુન છે, જેવી રીતે હું વાસુદેવ છું, કૃષ્ણ છું, એવી જ રીતે પેલો અર્જુન છે. આમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એવું કહેવાય છે કે તમે ભગવાનને જુઓ અને ભગવાનને ચાહો એ પહેલા ભગવાન તમને શોધે છે અને ભગવાન તમને ચાહે છે. It is not that we love God એટલે God will love us back. It is because God already loves us that we should love him. આ સિમ્પલ લોજિક છે. કૃષ્ણ ભગવાન એને કહે છે, હે અર્જુન, હું તને ચાહું છું, હું તને જાણું છું, હવે તું મને જાણ, કારણ કે તું મને ચાહે છે. I am that way. બધાને યાદ હશે કે ઘણીવાર આને ગેરસમજ થઈ શકે એમ છે. ઘણીવાર આપણને શું થાય કે જ્યારે અર્લી 19th સેન્ચુરીમાં ડોક્ટર લિવિંગસ્ટન
એ આફ્રિકાની અંદર he was the first explorer and Christian missionary, અને એના મનમાં પણ ભાવના હતી કે સ્લેવ ટ્રેડ ટળે. એ જ્યારે સેન્ટ્રલ આફ્રિકામાંથી પસાર થતો હતો અને જંગલમાં એકદમ ખોવાઈ ગયો, એના માણસોને મલેરિયા થવા માંડ્યો, લોકો મરવા માંડ્યા, એ પણ ઇલ હતો અને એને કોઈ રસ્તો જડતો નહોતો, એનો મેપ એને બરાબર લઈ જતો નહોતો. he was trying to find the source of the Nile. એના મનમાં એમ હતું કે once I find the source of the Nile, then the world will listen to me. સમજી ગયા ને કે if you are on a pedestal, people listen. નીચેનું કોઈનું ના સાંભળે. you need to prove yourself. this is the world. એટલે આ બાજુ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણની પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે. ભગવાન કૃષ્ણ એમ કે છે કે જે મૂઢ માણસો છે, રાજવિદ્યા આની અંદર જ કે છે કે હે અર્જુન, જે મૂઢ માણસો છે, જે આ લોકની જ પહેચાનતા હોય છે, એ મને નહીં ઓળખી શકે, એ મને પણ મનુષ્ય સમજશે, પણ તું શ્રદ્ધાવાન છે અને તું પ્રેમવાન છે, ભક્તિવાન છે, એટલે તું મને જાણી શકે છે. નીકળતો આપણે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પણ જોઈએ કે ભણેલા હતા, એની પાસે કઈ મિલકત છે નહીં, લગ્ન કરાવવાના વારા હોય તો કે શું ભણેલો, શું જોબ કરે છે, શું મિલકત છે, એ જ શોધતા હોઈએ. કૃષ્ણ ભગવાનને આ લોકની કોઈ ડિગ્રી કે કશું હતું નહીં. એટલે આ બાજુ લિવિંગસ્ટનની પરિસ્થિતિ શું સર્જાય છે, એક નાનો આફ્રિકન છોકરો, જંગલનો છોકરો, એ રસ્તો દેખાડતો હોય છે. એટલે દિવસ જાય છે, અઠવાડિયું જાય છે ને મૂંઝાય છે, રસ્તો મળતો નથી. પછી એને લિવિંગસ્ટન એની બોચી પકડે છે કે યુ નો ધ વે, કે તને રસ્તો ખબર છે, કારણ કે મારો મેપ જુદું કે છે. ત્યારે પેલો છોકરો શું કે છે કે આઈ એમ ધ વે, કે તારી પાસે કોઈ છૂટકો જ નથી મારામાં શ્રદ્ધા રાખ્યા વગર. હું તને સમજાય ચોથા ઝાડથી આમ મોડો ને પાંચમી ખીણમાંથી આમ, જો તું નહીં સમજી શકે. આઈ એમ ધ વે. ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને બહુ સિમ્પલ કે છે કે હકીકતની અંદર આઈ એમ ધ વે. ફર્સ્ટ he loves him, makes him his friend, then his philosopher, then he becomes his guide, then he becomes his master. Now Raj Vidya એ શું છે? I am that God. I am no longer your friend. I am no longer a stranger. I am no longer your philosopher. I am no longer your guide. I am no longer your master. I am the way and I am that God. એ સિક્રેટ એમને કૃષ્ણ ભગવાન શીખવાડે છે. અને હકીકતની અંદર અંતની અંદર જે કૃષ્ણ ભગવાન જે વાત કરે છે કે મારી જોડે પહોંચવા માટેનો રીત શું છે, તો અત્યારે આપ જે બધા શ્રોતાઓ છે એમને મનમાં લાગે તો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને કઈ રીતે પહોંચી શકીએ, આપણે ભગવાનની એ શક્તિને કઈ રીતે પહોંચી શકીએ. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વારંવાર આ શ્લોક કહેતા, અને આ શ્લોક સૌ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને ખાસ તો જે અમદાવાદીઓ એની માટે તો બહુ અગત્યનો છે. કારણ કે આ શ્લોકમાં કૃષ્ણ ભગવાન સિક્રેટ ઓફ સિક્રેટ્સ આપે છે. યસ, ઇટ ઇઝ સિક્રેટ, ઇટ ઇઝ અ કિંગલી વિદ્યા. નોઈંગ મી ઇઝ ધ વે, આઈ એમ ધેટ વે. પણ કૃષ્ણ ભગવાન શું કે છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. યો મે એમને શું કે છે કે જે કોઈ ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, ભક્તિથી મને વિથ લવ અને શુદ્ધ ભાવનાથી જે મને પત્ર પુષ્પમ પાણીનું એક ટીપું પણ આપે અને એક ફળ પણ આપે, એ મને પહોંચે છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધ સાઇઝ ઓફ ધ ગિફ્ટ, ઇટ ઇઝ ધ લવ ઇન ધેટ ગિફ્ટ. ઇટ ઇઝ નો લોંગર ધ સાઇઝ. આટલા મોટા ભગવાન, અને ભગવાન કેવો ઇન્સ્યોરન્સ તમારો ને મારો લે છે. જો તમે પ્રેમથી ભગવાનની ભક્તિ કરો, મનથી ભક્તિ કરો, તો પણ ભગવાન કે છે નિત્યાભિયુક્તાનામ, જે મારા વિચારોમાં નિત્ય રહે છે. યોગમ ક્ષેમમ વ્યહામ્યહમ, કે એનો યોગ અને ક્ષેમ વહન કરું છું. તમારા ડેઇલી ડીડ્સ, તમારી આ દુનિયાની નાનામાં નાની રીતભાત, તમને લાગે આટલા મોટા ભગવાન આપણી એક નાની રોજિંદી જીવનમાં એ કેવી રીતના સહાય કરી શકે. તો થિંક રિવર્સ. જેમ દયાનંદજીની વાત આવે છે કે એમણે જયારે શિવલિંગ ઉપર ઉંદરડા રમતા જોયા, ત્યારે કોક જે નાસ્તિક માણસો એવું વિચાર કરે કે હવે આ શિવલિંગ ઉપર ઉંદરડા બધા રમે છે, તો ભગવાન શંકર એ ઉંદરડાને દૂર નથી કરી શકતા, તો મને ક્યાંથી શું કરી શકવાના છે. પોતાનો ખ્યાલ નથી રાખતા. પણ જો સાત્વિક માણસ શું વિચાર કરે કે ક્યાં ભગવાન શંકર કેટલા મોટા દેવ છે અને ઉંદર કેટલો નાનો જીવ છે,
એને પણ આટલી સહજતાથી પોતાના ગોદમાં રાખી શકે તો મને કેમ નહીં રાખી શકે? એવી રીતે તમે સવડો વિચાર લો કે જે ભગવાન આખા બ્રહ્માંડની રચના કરી શકતા હોય, જે ભગવાન આખા બ્રહ્માંડને સસ્ટેન કરી શકતા હોય, જે ભગવાન એ ભગવાનની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરી શકતા હોય અને પાલન કરી શકતા હોય, તે ભગવાન મારા રોજિંદા જીવનને કેમ પાલન ન કરી શકે? ટ્રસ્ટ હિમ, લવ હિમ, ટ્રસ્ટ હિમ. તમારા રોજિંદુ જે દુઃખ હોય પણ યુ હેવ ટુ લવ હિમ જેન્યુઇનલી. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પ્રેમથી ભગવાનને નાનામાં નાની વસ્તુ અર્પણ કરો ને તો પણ ભગવાન તમારો ઇન્સ્યોરન્સ, અત્યારે તો તમારી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને પણ તમારે કંઈક આપવું પડતું હોય છે ને, ડિવિડન્ડ કે જે હોય, આઈ વુડ નો વોટ યુ કોલ ઇટ. હા, અને તમે જીવો ત્યાં સુધી તમને મળે એનાથી વધારે લઈ લીધું હોય, કોઈ દિવસ ચાલે? તમે બુદ્ધિથી તો વિચાર કરો. તમે બુદ્ધિથી તો વિચાર કરો, એને ફાયદો ન થતો હોય તો કોણ આપવા તૈયાર છે? પણ તમને લાગે કે હાશ કાંઈક થશે, આપણી અનિશ્ચિતતા ઉપર. they feed on our uncertainties. they feed on our uncertainties. અને અહીંયા આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમને સર્ટન્ટી નો એક સિગ્નેચર આપી દે છે કે તું મારી જોડે સંબંધ રાખ, તું મને ખાલી પ્રેમથી યાદ કર. તોય આપણને વિધાઉટ એની ડિવિડન્સ, કશું માંગ્યા વગર, નિત્યાભિયુક્તમ, મને ખાલી પ્રેમથી યાદ કર, એમાં પણ ભગવાન તમારું યોગ અને ક્ષેમની ગેરંટી લઈ લેશે. આ રાજવિદ્યા, આટલા મોટા ભગવાન પ્રત્યક્ષ આપણી સમક્ષ આપણા રોજિંદા જીવનની અને સમગ્ર જીવનની જો ગેરંટી આપે, ખાલી યાદ જ કરવાના. તમે લો, એવી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે, તમે રોજ યાદ કરો LIC ને. હવે ઇન્ડિયામાં તો હું એક જ નામ જાણું છું, અમેરિકામાં તો ઢગલો હશે. અત્યારે તો લોકો એવું કે છે ધ ફ્યુચર વિલ બિલોંગ ટુ ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. શું કે અત્યારે તમારે ફ્લાવર્સ નો મોટો ટ્રેડ કરવાનો, ફ્લાવર્સ ટાઈમમાં ના પહોંચે તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને ઇન્સ્યોરન્સ કરી દેશે. ફ્લાઇટ ટાઈમમાં ના પહોંચે, ફ્લાઇટ્સ વિલ બી ઇન્શ્યોર્ડ. જેમ આપણી લાઈવ્સ આર ઇન્શ્યોર્ડ. બે દેશોની વચ્ચે ટ્રેડના કરારો પણ ઇન્શ્યોર થઈ જશે કે અમે આટલા એને વેપન્સ વેચવાના છે, ટાઈમે ન વેચી શકે તો આખી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઇન્સ્યોરન્સ લેશે. મેરેજીસ વિલ બી ઇન્શ્યોર્ડ, કારણ કે પછી તમે ડિવોર્સ કરો તો ડિવોર્સની ફી તમારે નહીં આપે, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપે. થિંક ઓફ ધેટ. somebody can start a business. But I'm just trying to say, insurance company will be the future way. Even religions will be insured. એના ભક્તો એની સામે કેસ ના માંડે. Okay, if you want to be a religious preacher, you will be insured. આ તો નાનામાં નાની વાત છે. એવરીથિંગ. આ બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને બ્લેન્કેટ ઇન્સ્યોરન્સ આપી દીધું. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. Just remember me and you are insured for life and life after life. આ જ્યારે વાત આપણે સમજીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે. પણ હું તમને આ બધી વાત કરું છું, પ્રેમની વાત કરું છું, શ્રદ્ધાની વાત કરું છું. તો આપણે બધા છે ને મનુષ્ય છે અને આપણી વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ છે. હું તમને એટલે વાત કરું છું, પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક મી રોંગ. આટલી બધી મેં વાત કરી કે પ્રેમથી કંઈક આપે ને આપણને પણ પ્રેમ ગમે છે. અત્યારે પિનાકીનભાઈ છે, અંકિતભાઈ છે, બીજા બધા જે શ્રોતાઓ સાંભળે છે, એનું ખાલી વાત પૂછું કે હું તમને ચોઈસ આપું કે હું તમને 56 પ્રકારનું ભોજન તૈયાર કર્યું હોય મેં, બહુ જ સારી રીતે, અને તમે જમવા આવવાનું એમ તમને આમ તો લે જમ એમ થૂકીને આપું, લે જમ. કદાચ હું થૂકું નહીં પણ મોઢું બગાડે એમ કે લે જમ. તમે એ પ્રેફર કરશો કે હું પ્રેમથી ખાલી એક પાણીનો ગ્લાસ આપું કે પિનાકીનભાઈ તમે આવ્યા, પ્લીઝ ટેક ધીસ ગ્લાસ? વોટ વિલ યુ પ્રિફર? બોલો જય. ધ ગ્લાસ ઓફ વોટર? ઓકે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ફુલ ઓફ લવ. વી બિલીવ ઇન લવ. તમારા હું ગુણગાન ગાવ પણ લખેલી સ્પીચ હોય કે પિનાકીનભાઈ બહુ સારા છે, પિનાકીનભાઈ આમ બહુ ગુણવાન છે, બધાને ખબર પડે વાંચેલું છે. ઇટ્સ નોટ ફેલ્થ. અને અંતરની વાત નથી ને. ઘણા બધા પ્રવચનોની અંદર હોય બધું લખેલું અને બદલેલું વાંચતા હોય. એના કરતા હું ખાલી પ્રેમથી એક જ શબ્દ બોલું, કહો પિનાકીનભાઈ થેન્ક યુ ફોર કમિંગ. વોટ વુડ યુ પ્રિફર, અ 10-minute સ્પીચ વિચ ઇઝ હાર્ટલેસ ઓર અ 1 sentence which is full of love? 1 sentence. બરાબર? વી વેલ્યુ લવ. ભગવાન તો વેલ્યુ કરે છે, વી વેલ્યુ લવ એઝ વેલ. પણ પછી એક ચોઈસ આપું, કોઈક એકદમ પ્રેમથી તમને કહો પિનાકીનભાઈ હું ઘણા વખતથી રાહ જોતો, પ્રેમથી તમને $1 આપે અને એકદમ ગુસ્સે થઈને લે $1 million લઈ જા, શું લેશો? Come on. અરે $1 million આવી જશે, કારણ કે આપણે લાગે રોજ આપણે 2 શબ્દ તો સહન કરી, $1 million લઈ લેવા દો. વી હેવ વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ. ત્યારે લવની મહત્તા જતી રહે છે. ભગવાન કે છે કે નિશ્ચલિત
અચલિત પ્રેમ અને શ્રદ્ધા. અને કેવું હોય તો ભગવાન કહે છે કે તમારી દરેક ક્ષણ તમે મારામાં મૂકો, દરેક વિચાર મને યાદ રાખીને કરો, જે કાંઈ કાર્ય કરો એ મને અર્પણ કરો, મારા માટે કરો, ભગવાનને રાખીને ભગવાનનું જેમ માનીને કરો. તો એમાં પછી કૃષ્ણ ભગવાન 34ના શ્લોકમાં કહે છે, બહુ સમજવા જેવું છે, આ એન્ડ છે કે મન મના ભવ મદ ભક્તો મદ યાજી મામ નમસ્કુરુ, કે તું મારામાં મન રાખ, મારી ભક્તિ કર, મને તું પામ અને મને તું નમસ્કાર કર. મામ એવ અયશ્યાસી યુક્ત્વા એમમ આત્મામમ મત પરાયણઃ, મારામાં તું પરાયણ થા. જ્યારે તમારું જીવન આવું થાય ને ત્યારે યુ બીકમ નથિંગ સેપરેટ ફ્રોમ ગોડ, યુ બીકમ વન વિથ ગોડ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એવું જીવન હતું. જે કાંઈ કાર્ય એને કર્યું, કોઈ વિચાર તો કરી શકે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 1200 મંદિરો બાંધ્યા, એ 1200 માંથી 1100 મંદિરો પ્રમુખ સ્વામીએ એમને હાર્ટ એટેક આવ્યા પછી બાંધ્યા છે. આપણે તો એક હાર્ટ એટેક આવે ને આપણને કહે રિટાયરમેન્ટ. શું રિટાયરમેન્ટ? ભગવાનના કાર્યમાંથી તમે પાછા પડાયા જ નહીં. અને એમાંથી 1000 મંદિર, અક્ષરધામ ગાંધીનગર, અક્ષરધામ દિલ્હી, અક્ષરધામ અમેરિકાનું, અત્યારે આબુધાબીનું મંદિર, લંડન, એવા કેટલાય મંદિરો બધા હાર્ટ એટેક પછી બાંધેલા છે. અને એમાંય 1000 મંદિર તો બાયપાસ સર્જરી કર્યા પછી બાંધ્યા છે. એક એક ક્ષણ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછવામાં આવ્યું કે સ્વામી તમે તમારા ખુદના કાર્યનો વિચાર કરો અને તમે તમારા કાર્યનું લિસ્ટ બનાવશો તો તમને પોતાને ઈર્ષા આવશે કે હું આટલું બધું કાર્ય થઈ શકે. પ્રમુખ સ્વામી કે હું માનું કે હું કરું તો લિસ્ટ બનાવું ને. સ્વામી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ લિસ્ટ બનાવ્યું, ગુણાત્યાન સ્વામીએ લિસ્ટ બનાવ્યું, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, કોઈએ લિસ્ટ બનાવ્યું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ લિસ્ટ બનાવ્યું, આપણે લિસ્ટ બનાવીએ છીએ. જયારે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પ્રમુખ સ્વામીએ બનાવેલા મંદિરોનું લિસ્ટ બનાવ્યું અને લિસ્ટ મારા હાથમાં આવ્યું અને પ્રમુખ સ્વામીએ એકદમ મને કીધું ભાઈ આ તારા કામનું નથી. મેં કીધું બાપા તમારાય કામનું નથી, કારણ કે અંગ્રેજીમાં છે. પ્રમુખ સ્વામીને અંગ્રેજી આવડતું નતું, કારણ કે ઇટ વોઝ અ લિસ્ટ મેડ બાય ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઓફ ધ મંદિર્સ મેડ બાય પ્રમુખ સ્વામી. પછી મેં સ્વામીને કીધું કે સ્વામી તમે પહેલું મંદિર કઈ સાલમાં બાંધ્યું? એમને ખબર નહોતી. મહુધામાં મંદિર ક્યારે બાંધ્યું? ખબર નથી. આ મંદિર ક્યારે બાંધ્યું? સ્વામી બોલ્યા નહીં. પછી સ્વામી જે બોલ્યા ને એ હું જિંદગીમાં ભૂલી શકતો નથી. સ્વામી કે એક તને વાત કરું, જે લિસ્ટ બનાવે તે મંદિર ના બાંધે અને જે મંદિર બાંધે એ લિસ્ટ ન બનાવે. આપણે દુનિયામાં આપણા અચીવમેન્ટ્સનું લિસ્ટ બનાવીને ફરતા હોઈએ છીએ, પણ જો તમે માનો બધું ભગવાન જ કરે છે, આપણે કશું જ કરતા નથી, તો એક કાંકરીનો પણ ભાર આપણા જીવનમાં રહે નહીં. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એવું ભગવાન પરાયણ જીવન હતું. ગુરુહરિ મહંત સ્વામીનું પણ અત્યારે ભગવાન પરાયણ જીવન છે. અને ભગવાન પણ અમે પણ બીએપીએસ સંસ્થાની અંદર એવું માનીએ છીએ કે ભગવાન ક્યારેય એ અપરોક્ષ થતા નથી, ગુરુહરિની અંદર પ્રગટ હોય જ છે. તમે જયારે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરો તો ગીતામાંથી પણ પ્રગટ થઈ અને તમને માર્ગદર્શન આપશે. તો આજે આપણે રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, એ જયારે આપણે સમજવા માંગીએ છીએ તો કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું ઈર્ષા રહિત છે, તને મારામાં પ્રેમ છે, હું તને કહીશ તું એની ગેરસમજ ઊભી નહીં કરે. તું શ્રદ્ધાવાન છે એટલે આ બુદ્ધિનું કામ છે, પણ શ્રદ્ધાથી તમારે કામ શરૂ કરવું પડે. આ બધાનો કરતા હું જ છું, તારા જીવનનો કરતા હું છું. તું એમ મને માનીશ તો તારા જીવનનો રથ હું જ હંકારીશ. જીવનની ક્ષણે ક્ષણ ભગવાનના હાથમાં સોંપવી હોય તો એમના પરાયણ જીવન જીવવું પડે. એટલે એ સિક્રેટની પણ સિક્રેટ હું હવે આપને આપવા માંગુ છું. This is something that I feel which I am sharing. This is not a part of Gita. But what my experience with Guru Hari પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજ, કે જેમની ક્ષણે ક્ષણ ભગવાનને અર્પણ કરી છે, જેમના શ્વાસોશ્વાસ જે કાંઈ અંગીકાર કરે છે કે જે કાંઈ કાર્ય કરે છે બધું જ ભગવાનને અર્પણ કરે છે, એવા ગુરુ પાસેથી હું એક વાક્ય શીખ્યો છું. એ આપની આગળ રજૂ કરી અને આપણે પૂરું કરીએ કે if this is the greatest secret of the Gita, my secret of scriptures શું છે કે scriptures on the shelf are enriching. તમારા ઘરમાં કોઈ પ્રવેશ કરે ને તમે ગીતા ઉપનિષદ એવા બધા ઘણા તો હોય છે ને, એવા બધા પૂંઠા રાખે છે પુસ્તક, તમે અડો ને તો આખી ગોલ બારે આવી જાય. મેં જોયું છે. આઈ વોઝ ઓલવેઝ વન્ડરિંગ કે આટલો ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ નથી અને આખી ચાર્લ્સ ડિકન્સ ને શેક્સપિયર ને આખી એની જે વોલ્યુમ્સ અહીંયા પડ્યા છે,
તો પછી હું અડવા મેં કે સ્વામી અડતા નહીં કે આખી દિવાલ આવશે બારે. એટલે આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ, સ્ક્રિપ્ચર્સ ઓન ધ શેલ્ફ આર એનરિચિંગ. તમારા ઘરમાં શાસ્ત્રો હશે ને તો કોઈને લાગશે આ ઘર બહુ સુઘડ છે, સારું છે. સ્ક્રિપ્ચર્સ ઓન ધ લિપ્સ આર એન્ચાન્ટિંગ. તમે ગીતાના શ્લોકો મોઢે કર્યા હશે અને તમે મોઢે બોલો તો લોકોને પ્રભાવિત કરી શકે છે. સ્ક્રિપ્ચર્સ ઓન ધ શેલ્ફ આર એનરિચિંગ. સ્ક્રિપ્ચર્સ ઓન ધ લિપ્સ આર એન્ચાન્ટિંગ. સ્ક્રિપ્ચર્સ ઇન ધ માઇન્ડ આર એન્ટરટેઇનિંગ. અત્યારે હું તમને વિવિધ વાતો કરું, તમે વિવિધ વાતો સાંભળો, it becomes intellectual entertainment. But scriptures in life are enlightening and elevating. તમારે ક્યાંક પહોંચવું હોય, ક્યાંક પામવું હોય તો જીવનમાં ઉતારવું પડે. એનું મેજિક શું છે? તો જે આધ્યાત્મિક નતા એવા ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, જેમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું બાયપાસ સર્જરી કરી હતું, અને લેનોક્સિસ હોસ્પિટલના બહુ જ મોટા કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જન, ભલભલા માનધાતાના એમને ઓપરેશન કર્યા છે, મોટા મોટા આધ્યાત્મિક ગુરુઓના પણ કર્યા છે. પોતે આમ નાસ્તિક. એમને અમને પર્સનલ કહ્યું હતું કે એને કોઈ પૂજા પાઠ એવું કંઈ કર્યું નથી. હી ઓલવેઝ બિલીવ્ડ ઇન ડુ યોર ડ્યુટી. તમારો ધર્મ તમે પાડો, બીજું કાંઈ જ નહીં. પણ જ્યારે એમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું ઓપરેશન કર્યું તે વખતે બોલ્યા, that was the first time there was a divine dissension in the operating theater. ઝી ટીવી પર એમને ન્યૂઝ આપ્યો હતો કે મને એકવાર એવો અનુભૂતિ થઈ કે મેં હૃદય જ્યારે પ્રમુખ સ્વામીનું પકડ્યું, બેભાન અવસ્થામાં, સ્વામી કોઈ શબ્દ બોલ્યા નથી, કોઈ ક્રિયા કરી નથી, બેભાન અવસ્થામાં, તે વખતે he felt there was some divine feeling that he experienced. જ્યારે ભારતમાં આવ્યા અને ગુજરાતમાં પ્રથમવાર, ત્યારે કૃષ્ણા હાર્ટ હોસ્પિટલ, ડોક્ટર અતુલ ચોકસી, બહુ જ સારા પવિત્ર વ્યક્તિ, એ ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમના મિત્ર. ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ ગાડીમાં બેસી અને અતુલ ચોકસીને હિંમતનગર પ્રમુખ સ્વામીના દર્શન કરવા લઈ જતા હતા. તે વખતે હું તો એનો સાયલેન્ટ, આઈ ઓવરહર્ડ ધ કોન્વર્સેશન, કારણ કે હું ગાડીમાં બેઠો હતો. ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ જે પોતે નાસ્તિક છે અને અતુલ ચોકસી જે મહાકૃષ્ણ ભક્ત છે, એટલે ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ એને કહે છે કે ડોક્ટર ચોકસી, ડુ યુ રીડ ધ ગીતા? પેલા કીધું ડેઇલી. He said, I am taking you to a person who lives the Gita daily. હું તને પ્રમુખ સ્વામી પાસે લઈ જાઉં છું, who lives the Gita daily. There is a difference of living a scripture. તો ફરીવાર આજે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ રાજ વિદ્યા છે એ સિક્રેટ ઓફ સિક્રેટ્સ છે, બટ ઇટ ઇઝ પેલ્પેબલ, ઇટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ, ઇટ્સ રીચેબલ. અને ભગવાનમાં તમે શ્રદ્ધા રાખો, તમને જે ગુરુ પ્રાપ્ત થયા હોય છે એમાં તમે શ્રદ્ધા રાખો, એના વચનમાં વિશ્વાસ રાખી, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી આપણે મંડ્યા રહીશું, ભગવાનને કરતા જાણશું. તો ફરીવાર હું તમને યાદ કરાવું, જ્યારે હું માળા પ્રમુખ સ્વામી સામે ફેરવતો હતો ત્યારે બાપાએ કીધું આ જ કરવા જેવું છે. હવે સમજાય છે? એ નાની વાત નથી કે તમારું મન ભગવાનમાં પોરવાય છે. આતંકવાદ જેવી પણ મોટી આપત્તિ, એવું તો હું પ્રાર્થના કરું કોઈને ના આવે, એવું દુઃખ આવે એમાં પણ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા અને ભગવાનમાં પ્રેમ, એના કારણે ભગવાનને આપણે સાક્ષાત પામી શકીએ એવું આ રાજવિદ્યાનું જ્ઞાન છે. ફરીવાર આપ સૌ માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અને આજે પિનાકીનભાઈ અને અંકિતભાઈના પ્રેમના કારણે આઈ એમ હિયર, અને that's because of them I am also sharing my love for our God and our Guru with everyone, just as Krishna and Arjun's conversation personal હતી. Just as Van Gogh painted a painting for a loaf of bread, but it was so intense and so life-changing that it can change our own world. William James has said, the greatest discovery of my generation, one of the greatest psychologists has said, the greatest discovery of my generation is we can alter our lives by altering our attitudes. આપનું મનનું વલણ બદલીએ એટલે અર્જુને કૃષ્ણ સાથે કેવળ મિત્રતા નહીં, કેવળ ગુરુભાવ નહીં, પણ ભગવાનનો ભાવ પોતાના મનમાં જ બદલવાની વાત હતી. તો આખું એનું જીવન અને પ્રાપ્તિ બદલાઈ ગઈ. તો ફરીવાર સૌ માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વન્સ અગેન થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ ધીસ લવ વિથ મી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જય.
રાખજે ચાલુ માઇક્રોફોન. નમસ્કાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. 9મા અધ્યાયના આ કૃષ્ણ પડાવે આજે પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા. એ બદલ હંમેશા એમનો ઋણી રહીશ. પિનાકીનભાઈ અને હું બંને સ્વામીજીનો આભાર માનીએ છીએ. 9મો અધ્યાય એની બહુ સરસ રીતે છણાવટ સ્વામીજીએ એમની પ્રકાશિત વાણીમાં કરી છે. આખી વાત ઝૂમ ઉપર થોડાક મિત્રો સાથે મળીને કૃષ્ણ સાથે ઝૂમે એને માટેની છે અને એને તમારા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. ત્યારે 9મા અધ્યાય ની માત્ર વિહંગાવલોકન દ્રષ્ટિથી મારે વાત કરવી છે. દ્રષ્ટિ, આ દ્રષ્ટિથી બહાર બીજું કશું જ નથી. તમે જે જુઓ છો એટલું જ જગત છે એવું ધારીને જે જીવવાનું કહે છે તે શ્રી કૃષ્ણ છે. તમે પસાર થતા હો અને તમે રસ્તામાં કોઈક વૃક્ષ જુઓ અને વૃક્ષ જોઈને તમને શું ફીલ થાય? તમે જો દુખી હશો તો તમને વૃક્ષ પણ દુખી લાગશે. તમે જો આનંદિત હશો તો તમને વૃક્ષ પણ આનંદિત લાગશે. આપણા સુખ અને દુઃખની અવસ્થા ઉપર આપણા જીવનનો દારો મદાર રહેલો છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે અર્જુન, હવે તારામાં દોષ રહિત દ્રષ્ટિ છે, એટલે હું તને આજે રાજ વિદ્યા વિશે ગુહ્ય છે એની વાત કરીશ, જે રહસ્યમય છે. ટાગોર તો એમ કહે છે કે આ સુંદર રહસ્યમય સૃષ્ટિમાં મરવાની મને કોઈ ઉતાવળ નથી. એક તો સુંદર, પછી રહસ્યમય, અને સુંદર રહસ્યમય, અને પછી એમ કીધું મરવાની મને કોઈ ઉતાવળ નથી. મારે બહુ શાંતિથી મારે પહેલા જીવવું છે. જે સુંદર છે એ જ રહસ્યમય છે, જે સુંદર છે એ જ કૃષ્ણ છે, જે સુંદર છે એ જ ઈશ્વર છે, જે અસ્તિત્વ છે એ રહસ્યમય છે, જે રહસ્યમય છે એ જ અસ્તિત્વ છે, જે અવ્યક્તમાં વ્યક્ત છે અને વ્યક્તમાં અવ્યક્ત છે. સ્વામીજીએ કહ્યું ને કે બધામાં હું છું અને મારામાં બધા છે. બહુ સીધું સાદું અને મને સમજાય એવું ઉદાહરણ આપવું હોય તો એટલું કહી શકાય કે કોઈ વડીલ હોય, એ વડીલ એમ કે મારામાં બાળપણ પણ જીવે છે અને મારામાં એક બાળક પણ જીવે છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે અવ્યક્તમાં વ્યક્ત એટલે શું અને વ્યક્તમાં અવ્યક્ત એટલે શું. ઘડપણ હોય ત્યાં બાળપણ હોય જ, અને બાળપણ છે ત્યાં ઘડપણ નથી. પણ ઘડપણ વાળો વ્યક્તિ એવું ચોક્કસ કહી શકે કે હા, મારામાં એક બાળપણ જીવે છે. કેટલાક મોટી ઉંમરના દાદાઓ, એમના દાંત નથી હોતા, બોખા થઈ જાય છે, તો પણ આપણને કેટલા જોવા ગમે છે. ગાંધીજીના બોખા સ્મિતમાં સત્ય હસતું હતું, એનું સ્મિત હતું. આપણે બધા જાણીએ છીએ આ વાત. કૃષ્ણ કહે છે અવ્યક્તમાં વ્યક્ત હું છું. અને આવું ક્યારે કહ્યું? જ્યારે દોષ રહિત દ્રષ્ટિ અર્જુનની થઈ ત્યારે. હવે એને આ રાજ વિદ્યા, જે ગૂઢ વિદ્યા છે, એ ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે, એનો અનુભવ કરાવે છે. કેટલાકને એવો પ્રશ્ન થવો જોઈએ મારી ઉંમરના છે એને કે જો આ અનુભવ જ કરાવો તો પહેલા અધ્યાયમાં જ આ અનુભવ કેમ ન કરાવ્યો? અત્યાર સુધી 8 અધ્યાય શું કામ આટલી બધી વાર્તા માંડી, આટલી બધી કવિતાની પંક્તિઓ કહી, અને હવે આ ગૂઢ વિદ્યા કહેવાનું કૃષ્ણને સૂજે છે?
જેને સીધા 9મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરવો છે ને એના માટે આ બધું અઘરું છે. પણ જેને અત્યાર સુધીના 8 અધ્યાય પચાવ્યા છે, વાંચ્યા છે, અનુભવ્યા છે, એને જ ખબર પડશે કે આ 9મા અધ્યાયની વાત શું છે. સ્વામીજીએ કીધું ને, આપણે મધ્યાને ઉભા છે, મધ્ય બિંદુમાં છીએ, અને ત્યારે આ વાત બહુ જ સુપેરે સમજવા જેવી છે. કૃષ્ણ હવે તર્કથી બહાર વાત કરે છે, કારણ કે કૃષ્ણની પણ આંખ ઠરે છે કે આ સામે અર્જુન છે એ બરાબર છે. હવે શુદ્ધ પાણી વહે છે, જડી ઝાંખરા કચરા વગરનું પાણી વહે છે. પાણી પણ સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈને વહેતું હોય એવું લાગે છે. પ્રસન્ન છે કૃષ્ણ પર. નૈકટ્ય છે અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચે, બંને વચ્ચે સન્નિકટતા છે. અત્યાર સુધી અર્જુન જ પ્રશ્નો કરે છે, હવે અર્જુનના પ્રશ્નો શાંત થયા છે અને હવે કૃષ્ણ પોતાનું હૃદય ઉઘાડે છે. અર્જુનને તો અત્યાર સુધી સાથે રમેલા કૃષ્ણ જ દેખાય છે, સારથી કૃષ્ણ જ દેખાય છે. હવે કૃષ્ણ કહે છે કે તને જે દેખાય છે એ તો સાચું, પણ મારે તને જે દેખાડવું છે એ પણ તું જોઈ લે. હે અર્જુન, અવ્યક્તમાં વ્યક્ત, વ્યક્તમાં અવ્યક્ત હું છું. તને જે દેખાઉં છું એ તો છું, તારો મિત્ર, તારો સખો, તારો સારથી, પણ હું કોણ છું એ તું જાણી લે. અને પછી કૃષ્ણ આ ગૂઢ વિદ્યાની વાત ખોલી આપે છે અને કહે છે કે હવે તું ભક્ત થયો છું. અત્યાર સુધી તું જિજ્ઞાસુ હતો, તારી પાસે પ્રશ્નો હતા, હવે તારા હૃદયમાં ભક્તિ મોહરી છે. 8 હૃદય સુધીની ભક્તિ હવે અહીંયાથી જુદા ભાવમાં, જુદી અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે છે. આપણે બધાને કોઈ પૂછે કે ઈશ્વર છે એવું કેટલા જણા અંદરથી માને છે, તો બધા હા પાડશે. પણ બધા પાસે જે ઈશ્વર છે એ શાસ્ત્રોનો, પૂજાનો, બીજાએ કહ્યું છે એનો ઈશ્વર છે, પોતાની અનુભૂતિનો ઈશ્વર નથી. ઈશ્વર ભક્તિનો છે, વ્યક્તિ અને વિભૂતિનો નથી. વ્યક્તિ અને વિભૂતિ એ તો ઈશ્વરની જે અનુભૂતિ કહી એ આપણે અનુભવીએ છીએ શબ્દમાં. હવે આપણી ભક્તિને જોડવાની છે. જે તોડે એ વિભક્ત, જે જોડે એ ભક્ત. હવે કૃષ્ણ અર્જુનથી તો જોડાય જ છે. કૃષ્ણ અર્જુનની સાથે સાથે આપણને પણ જોડે છે ભક્તિમાં, અને અર્જુનને પોતાને પણ જોડે છે. એટલે કહે છે કે અતિ પવિત્ર, ઉત્તમ, અવિનાશી, શ્રેષ્ઠતમ સનાતન જ્ઞાન રાજ વિદ્યા અર્જુન હવે હું તને આપવા માંગુ છું. બીજી વિદ્યાથી માણસ બીજું બધું જ જાણે, પણ આ રાજ વિદ્યાથી માણસ સ્વયંને જાણે છે. જે સાધન કરવા માટે સુગમ છે, જે અભ્યાસ કરવા માટે અનુકૂળ છે. ભક્ત બનવું સૌથી વધારે અગત્યનું છે. હથેળીમાં પારો હોય અને પછી આપણને એટલી જ ખબર પડે કે હવે પારો નથી રહ્યો, ખાલી હથેળી જ રહી છે, એવી અવસ્થા આપણા જીવનની છે. અને કૃષ્ણ અહીંયાથી અર્જુન સાથે આપણા જીવનને જોડી આપે છે. જાણે રેતીમાંથી તેલ કાઢતા હોય ને એવી રીતે અર્જુન સામે કૃષ્ણ ઉઘડ્યા છે અને કહે છે કે અર્જુન, હું તને જે કહું છું એ તારી સમજણથી પાર અને પર છે, અને છતાંય તારી સમજણમાં છે, તું એને સમજજે. બગીચાની તરફ આપણે ગતિ કરતા હોઈએ ત્યારે સૌથી પહેલા બગીચાની ઠંડી હવા આપણને મળવા આવે, પછી સુગંધ મળવા આવે, પછી બગીચો આવે અને બગીચામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. કૃષ્ણ ધીરે 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 અર્જુનના હૃદયમાં ઉઘડે છે અને જાણે એક આખો બગીચો ખોલી આપે છે. આ બગીચો કયો છે? સ્વપરિચયનો બગીચો છે. અને એટલે એને કહે છે કે આ દૈવી શક્તિ છે, દૈવી સંપદા છે અર્જુન, જે હું તને આપું છું. આ દૈવી સંપદા, રાજવિદ્યા, આ ગુહ્ય સંપત્તિ કઈ? દૈવી સંપત્તિ વાળો વ્યક્તિ એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું એમ. હમણાં બંને સ્વામી અંદર અંદર વાત કરતા હતા ત્યારે પણ કહેતા હતા કે તમારા ચહેરાની આ પ્રસન્નતા મનમોહક છે. પ્રસન્ન મુદ્રા, મુદ્રા ખરી, મુદ્રા આપણને તો જુદી જ દેખાય છે, પણ એમણે જે વાત કરી એ પ્રસન્ન મુદ્રાની વાત છે. બહુ સાચી વાત છે. કંઈક અંદરથી ભાળી ગયેલો, અનુભવી ગયેલો, પ્રસન્ન ચિત્ત વાળો વ્યક્તિ જે બ્રહ્મ સાથે વિહાર કરે છે એ બ્રહ્મ વિહારી છે. જુઓ, અર્જુન છેલ્લે એમ કહે છે, સ્વામીજી આખા અધ્યાયને સમજાયો છે એટલે હું માત્ર વિહંગાવલોકન કરું છું.
દૈવી શક્તિ, દૈવી સંપદા વાળો વ્યક્તિ આને અનુભવશે. એનો મતલબ કે એ જ્યાં જાય ત્યાં મંદિર. આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ અને જેની પાસે દૈવી સંપદા છે, જે ઉપરથી આશીર્વાદ લઈને આવ્યા છે, જે જોવે છે, જે અર્જુન ને કહે છે કૃષ્ણ કે હું કોણ છું, હું કયો બ્રહ્મ છું, હું શું છું, એ અર્જુન તું જાણી લે. તું જાય છે એ ઈશ્વરને મળવા જાય છે, પણ હું જ્યાં જઉં છું ત્યાં અસ્તિત્વ છે, ત્યાં મંદિર છે. હે અર્જુન, તું મને જાણ. જેને માટે આ જગત શુભ જ છે, કશું અશુભ જ નથી. ભક્ત મૂલ્યવાન છે. કૃષ્ણ કહે છે આવો ઉપાસક મારી પાસે છે અને હું એની પાસે જઉં છું. એટલે જ મેં કહ્યું કે મન કેળવાવું જોઈએ. કૃષ્ણ કહે છે હું જ સૂર્ય છું, હું જ વરસાદ છું, હું જ અગ્નિ છું, હું જ પાણી છું. તું મને જાણી લે. હું સ્થિર છું અને હું પરિવર્તન છું. આ જગતમાં કશું સ્થિર નથી, માત્ર પરિવર્તન સ્થિર છે. આટલું જો સમજાય તો ગીતાનો આ 9મો અધ્યાય આપોઆપ સમજાશે. આ જગતમાં પરિવર્તન સ્થિર છે અને એટલે કૃષ્ણ કહે છે સ્ત્રી, પુરુષ, વૈશ્ય, શૂદ્ર પણ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હું તો એમને પ્રાપ્ત જ છું, પ્રાપ્ય છું, પણ એ લોકો પણ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અહીંયા કૃષ્ણ જાતિની વાત નથી કરતા. દરેક પુરુષમાં સ્ત્રી જીવે છે અને દરેક સ્ત્રીમાં પુરુષ જીવે છે. શૂદ્રનો અર્થ શરીર સાથે છે. કેટલાક લોકો આખી જિંદગી શરીરની જ ભાષા સમજ્યા છે. વૈશ્યનો અર્થ મન સાથે છે. કેટલાક લોકો આખી જિંદગી મનથી જ વિચારતા રહ્યા છે. કૃષ્ણ એમ કીધું કે હું આ લોકો સાથે તો છું જ. એનો મતલબ એવો થયો કે ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ સાથે તો હું છું જ. ક્ષત્રિય એટલે કોણ? જેનું મન આત્માને વરેલું છે, એ ક્ષત્રિય. અને બ્રાહ્મણ એટલે જેની પાસે આત્મા પણ નથી રહ્યો, હવે બ્રહ્મ જ છે, જે પોતે પણ નથી, હું નથી, એની અંદર જીવે છે, એ બ્રહ્મ સાથે જે જીવે છે. અહીંયા કૃષ્ણ જાતિથી અલગ નથી કરતા. જાતિભેદનો મહિમા નથી. આપણી અંદર જ આ બધા જીવે છે એનો ઉલ્લેખ કરે છે અને એમ કહે છે કે આત્મા એક જ છે, પણ આત્મા પાસે અનેક મન છે, કારણ કે શરીર લઈને જીવે છે. તમે જોજો કેટલાક લોકોને આપણે આત્મા અને મનથી જોડે જીવનારા નથી. શરીર ક્યાંક હોય અને આત્મા ક્યાંક હોય. શરીર અને આત્મા એક થાય છે ત્યારે બ્રહ્મ સર્જાય છે. કેટલાક પાસે બ્રહ્મ સર્જાતો હોય છે, એ વાત જુદી છે, એમાં હું નથી પડતો. હું અત્યારે બ્રહ્મ અનુભવાય, પ્રગટ થાય એની વાત કરી રહ્યો છું. કૃષ્ણ કેટલાકને સેલ્સમેન જેવા લાગતા હશે, પણ મને તો સેલ્ફમેન લાગે છે. હુંની અનુભૂતિ કરાવે છે, સ્વની અનુભૂતિ તરફ લઈ જાય છે. અર્જુનને ધીરે 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 કહે છે અને આપણા અર્જુનની અંદર, આપણી ભીતરના અર્જુનને પણ ઉઘાડે છે. એને પણ સમજાવે છે કે હું કોણ છું, તું કોણ છે, એ જાણી લે અર્જુન. કેટલી સરસ રીતે કૃષ્ણ પોતાનું હૈયું ઉઘાડે છે. ઈશ્વરને હૈયું ઉઘાડવું ગમે એવી આપણી ભક્તિ હોય તો પછી રાજવિદ્યાની બધી જ વિદ્યાઓ આપણને માફક આવે. આ અધ્યાયનો સારાંશ એટલો જ છે કે આ દ્રષ્ટિ સંસારમાં ન રહે. એની શોધમાં જે છે ને એ સંસાર છે. આપણે જે કંઈ કરીએ એમાં એની શોધ છે. જે કંઈ નિત્ય છે, જે કંઈ પરિવર્તન છે, કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે સુખ રહિત, ક્ષણ ભંગુર દુનિયામાં હે અર્જુન શાશ્વત હું જ છું. જો એમ કીધું સુખ રહિત, એમ નથી કીધું કે દુઃખ ભરે આ જીવનમાં. એને તો એમ જ કીધું કે હું તો સુખ જ આપવા માંગુ છું, પણ જે ક્ષણભંગુર છે. આ બધું ક્ષણભંગુર, સુખ પણ ક્ષણભંગુર છે, દુઃખ પણ ક્ષણભંગુર છે. 8મા અધ્યાયમાં સુખની વાત કરી, દુઃખની વાત કરીને હવે સુખ અને દુઃખ ક્ષણભંગુર છે એની વાત કરે છે શ્રી કૃષ્ણ. કેટલાકને એમ થાય કે આ અવ્યક્તમાં વ્યક્તની વાત કરે છે. સાવ પેલી પાર ભગવાન છે, ઈશ્વર છે, એને ભજવાનો છે અને અત્યાર સુધી કૃષ્ણ આ પારની જ વાત કરે છે. તો કેટલાકને એમ થાય કે જે ભગવાનની આપણને ખબર જ નથી એને ભજવો કેવી રીતે?
જે ભગવાન પેલે પાર છે એની આપણને ખબર જ નથી. એને ભજવો કેવી રીતે, એની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી? બહુ સરળ રીતે કહું, બાળક જન્મે ત્યારે રડે છે, પણ બાળકને ખબર છે કે એ રડે છે? એને ધીરે 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 ખબર પડે છે કે હું રડું છું, હું હસું છું. કારણ કે બાળક શ્વાસ લે છે શરૂઆતના દિવસોમાં, કલાકોમાં, ક્ષણોમાં, સેકન્ડોમાં, ત્યારે એને તકલીફ પડે છે એટલે રડે છે. એના ફેફસા હજી કેળવાયા નથી, ટેવાયા નથી, એનું નાક હજી ટેવાયું નથી. અત્યાર સુધી એની માતાની નાભીમાંથી શ્વાસ લેતો હતો એટલે એને રાહત હતી. હવે બાળકને ખબર પડી કે હું દુનિયામાં આવ્યો છું, મારે જીવવાનું છે. હવે ધીરે 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 પોતાનું શોધે છે જીવન. આ અસ્તિત્વની પેલે પારના ઈશ્વરને પણ આપણે એવી રીતે જાણવાનું છે. એવું સહેજ પણ ન માનવું કે જેની ખબર નથી એને ભજાય કેવી રીતે, એને કેમ ભજવું. એ તો ત્યાં જ છે. આપણે એની સામે કેવી રીતે પ્રગટ થવું છે એ વધારે અગત્યનું છે. એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે કૃષ્ણ મને વિહવળ થઈને જે ભજે છે એની પાસે હું છું. વિહવળની આખી વાત સ્વામીજીએ બહુ સરસ રીતે કહી. એમના અવાજમાં પણ વિહવળતા. આ વિહવળતાને જે અનુભવે છે એ સાચો ભક્ત છે. અને પછી કહે છે કે જ્યાં આપણી તરસ છીપાઈ જાય ત્યાં નહીં, તરસ છીપાયા પછી પણ એક તરસ રહે, અધૂરપ રહે, ત્યાં હું છું અર્જુન. એ અધૂરપને તું માન, એ અધૂરપને તું પચાવ. જ્યાં માત્ર સમર્પણ છે, જ્યાં સમજણ છે જ નહીં. અહીંયા કૃષ્ણ અત્યાર સુધી જે કક્કો ઘૂંટાવ્યો એને ભૂંસી નાખે છે, સાવ કોરી સ્લેટ કરી નાખે છે. અને અર્જુનને કહે છે કે બધી સમજણ તું જે જાણે છે, આ 52 અક્ષરનો જે કક્કો છે એ 52 બહારા પણ જીવવાનું છે, એને સમજ. આ 52 ની બહાર પણ એક બહાર છે, એને તું અનુભવ અર્જુન, એને તું સમજ અર્જુન. અજ્ઞાત પર ભરોસો, રહસ્ય ઉપર ભરોસો, જે અવિનાશી છે એની ઉપર ભરોસો. આજે શાસ્ત્રીજી મહારાજના સ્મૃતિ દિવસે એમણે કહ્યું ને કે ABCD માં પહેલો એ ઘૂંટવાનો હોય, પછી પાછળથી તો એ જ ઘૂંટવાનું હોય. આ એ ઘૂંટવાની વાત છે. એ એટલે એ ઈશ્વર, એને ઘૂંટવાનું. એ ઘૂંટીએ ને ત્યારે જે અનુભવાય છે એ અવિનાશી છે, એને આપણે ઘૂંટવાનું છે. સરસ આંબાવાડિયું હોય અને એમાં સરસ કોયલ ટહુકતી હોય. આ કોયલના ટહુકારની ક્ષણો કેટલી, અને ટહુકાર આખું આંબાવાડિયું ઝીલતું હોય. એમ આજનો આ 9મો અધ્યાય આપણે ઝીલવાનું છે થોડીક ક્ષણોમાં. અને એ ટહુકાર ઝીલાતો હોય એવા સમયે આંબા ઉપર, આંબાવાડિયાના કોઈ એક આંબા ઉપર થોડી કીડીઓ, એની હારમાળા, કીડીઓની હાર આંબાની ઉપર જતી હોય અને પેલી કોયલ એને અદેખાઈ આવે કે આ કીડીઓ કેમ ગતિ કરે છે ઉપર તરફ. હજી અર્જુનની જેમ દોષ રહિત દ્રષ્ટિ કેળવાઈ નથી કોયલની, એવું માની લઈએ. અને પેલી કીડીઓ ઉપર ગતિ કરતી હોય અને કોયલને એમ થાય કે આ આંબાવાડિયામાં હજી એક પણ આંબો ઉગ્યો નથી અને આ કીડીઓ શું કામ ઉપર ઝાડ ઉપર ગતિ કરે છે. અને કોયલ એ કીડીઓ જોડે સંવાદ કરે કે કીડીઓ, હજી આંબો ઉગ્યો નથી, તમે શું કામ નીકળી પડી? શેના માટે? ક્યાં જાઓ છો? હજી તો આંબાને કેરી આવવાની વાર છે, હજી આંબાવાડિયું સૂનું છે. મેં તો ખાલી આ સરસ મજાનો આંબો આવે એના માટે આ રાગ ગાયો, મારો ટહુકાર કર્યો. તમે કેમ બહાર નીકળી? અને કીડીઓ જવાબ આપે કે તમે ચિંતા ના કરો, અમે ઉપર પહોંચીશું ત્યાં સુધીમાં આંબો ઉગી ગયો હશે. આટલી શ્રદ્ધા જેની પાસે હોય, જે કેળવાવે, એ કૃષ્ણ છે. અહીંયા ભીતરનું હૈયું આપોઆપ ખુલે છે અને કૃષ્ણને કહેવાનું મન નથી થઈ આવતું. કૃષ્ણ સહજતાથી કહે છે કે આ જગતમાં જે કંઈ અજ્ઞાત છે અર્જુન, એમાં હું છું. તું મને અનુભવ, તું મને જાણ, તું મને પીછાણ. આ તરસ પૂરી થઈ જશે પછી પણ જે તરસ રહે છે એમાં હું છું અર્જુન.
આ સૃષ્ટિ ઉપર જે કંઈ અનકોન્શિયસ છે, અચેતન છે, એમાં હું છું. અર્જુન, તું મને જાણ. અહીંયા 9મા અધ્યાયને બહુ સરસ રીતે યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ શ્રી કૃષ્ણ વહેતો કરે છે. મેં કહ્યું એમ ભક્ત બહુ મૂલ્યવાન છે. એની અંદર જે કેળવાય છે એ ભક્તિ છે. મન તો ખાલી અંશ છે. આપણે વૃક્ષ જોઈએ છીએ ત્યારે આખું વૃક્ષ દેખાતું નથી, થોડુંક જ વૃક્ષ દેખાય છે. કેટલાકને ડાળી દેખાય, કેટલાકને પાંદડા દેખાય, કેટલાકને વૃક્ષ ઉપરનો માળો દેખાય. આ થોડુંક દેખાય છે એ જ આપણું મન ઝીલે છે. પણ જે આખું છે, ટોટાલિટીમાં છે, એ કૃષ્ણ કહે છે હું છું. મિત્રો, આ 9મો અધ્યાય રાજ વિદ્યાનો અધ્યાય છે. સાચા અર્થમાં સમર્પણ યોગ છે. બધું જ કૃષ્ણને સોંપી દેવાનું છે. કૃષ્ણ કહે છે બધું મને સોંપ. અત્યાર સુધી કૃષ્ણ જે કંઈ બોલતા હતા એમાં અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ હતો. હવે કૃષ્ણ અહીંયાથી પોતાનું હૈયું ઉઘાડે છે અને કહે છે કે હું ભગવાન છું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, એનો સાચો સૂર 9મા અધ્યાય પ્રગટે છે. મિત્રો, આ 9મા અધ્યાય મધ્યાને પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મ વિહારી સ્વામીજી આપણને સાંભળ્યા. એ આપણું કોઈક ભાવનું ઋણાનુબંધ સહજતાથી શરૂ થયેલો આ ગીતા અધ્યાયનો આસ્વાદ ઓમકારા ને કારણે તમારા સુધી પહોંચી શક્યો છે. શ્રી કૃષ્ણ તો કહે છે કે ઓમકાર પણ હું જ છું. એટલે જ આ સાયુજ્ય સધાયું. પિનાકીન પાઠકે આ વાતને વધાવી અને સાથે ભળ્યા દીપક ત્રિવેદી, ડોક્ટર તુષાર પટેલ, નિશિલ પરીખ, કલ્પના મહેતા અને રચાયો સુદામા યોગ અને તમારા સુધી પહોંચ્યો ગીતા અધ્યાયનો સુયોગ. આજે આ વાતને તમારા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ ત્યારે આ આખા અધ્યાયની ફલશ્રુતિ તમારા સુધી પહોંચાડવાનું કોઈ કહે તો હું એટલું જ કહું, શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એમ કે આ જગતમાં જે કંઈ અજ્ઞાત છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એમ જ આ જગતમાં જે કંઈ જ્ઞાત છે એ પણ શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે આપણી ભીતરની વાતને ઘૂંટીએ, આપણા સ્વ તરફની આપણી યાત્રા કરીએ. જે જોડે છે તે ભક્તિ છે. એ ભક્તિમાં આપણે ગળાડૂબ થઈએ, ઓતપ્રોત થઈએ અને જાણે કે શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેતા હોય એમ કે આ જગતનું શુભત્વ હે અર્જુન તારી રાહ જોઈ રહ્યું છે. એમ આ જગતનું શુભત્વ આપણી રાહ જોઈ રહ્યું છે. આ સમય કોઈ પણ હોય, કપરો હોય, કેવો પણ હોય, પણ એમાં કૃષ્ણની અપેક્ષાઓ નથી, કૃષ્ણના આશીર્વાદ છે. એવું સમજીને એને જીવીશું તો કેટલીય વાતો જીવાતા જીવનની સરળ થઈ જશે. કેટલીય વાતોમાં આપણને સમજાય એવી ગહનતા ઉમેરાશે. કેટલીય વાતો સાવ સરળ રીતે આપણા સુધી પહોંચશે. રાજ વિદ્યા, રાજ ગુહ્ય યોગ, સમર્પણ યોગ એટલે બીજું કશું જ નહીં. આપણો ભરોસો ઈશ્વર ઉપર પાકો કરવાનો યોગ. ઈશ્વર તો આપણી રાહ જોવે જ છે, પણ આપણે વિહવળ થઈને શ્રી કૃષ્ણની રાહ જોઈએ, ઈશ્વરની રાહ જોઈએ, અસ્તિત્વમાં ઓતપ્રોત થઈએ. એ જ 9મો અધ્યાય. આવતા રવિવારે ફરી પાછા 10મા મુકામે આવી જ વાત સાથે ફરી પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ. હું હવે પછીનો આ દોર ડોક્ટર તુષાર પટેલને આપું છું.
સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય સ્વામિનારાયણ. ઓમકારા આયોજિત કૃષ્ણપૂર્વકના 9મા અધ્યાય રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ યોગમાં આજે BAPSના અગ્રણી સંત શ્રી પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મ વિહારી સ્વામીજીના મુખેથી આપણને સૌને ખૂબ જ સુંદર સત્સંગનો લાભ મળ્યો અને તેમાં આપ સૌ સહભાગી થયા છો તે બદલ અમારી ટીમ ઓમકારાના ચેરમેન શ્રી પિનાકીન પાઠક અને અન્ય સભ્યો નિશિલ પરીખ, દીપક ત્રિવેદી અને કલ્પના મહેતા વતી આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મ વિહારી સ્વામી અને પૂજ્ય અમૃતાનંદ સ્વામીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. એટલાન્ટા BAPSના પૂજ્ય શોભિત સ્વરૂપજી સ્વામી શ્રી પણ આપણી સાથે જોડાઈ શક્યા ન હતા, પણ તેમણે ખૂબ જ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. આજે આપણી સાથે BAPS સંસ્થાના અગ્રણી સત્સંગીઓ શ્રી કનુભાઈ પટેલ, પંકજ પટેલ, રાકેશ પટેલ, રોહિતભાઈ શાહ, રોહિતભાઈ પટેલ, જલ્દીભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, હરીશ બ્રહ્મભટ્ટ અને બીજા ઘણા બધા સત્સંગીઓ જોડાયા છે. તો આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ઓમકારા છેલ્લા 6 વર્ષથી ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય અને સંગીતને વિશ્વમાં જીવંત રાખવાનું કાર્ય કરી રહ્યું છે અને આપ સૌ આપનો સાથ અને સહકાર આપતા રહ્યા છો અને આપતા રહેશો તેવી આશા રાખું છું. કવિ શ્રી અંકિત ત્રિવેદી સાથે 18 અધ્યાયના કૃષ્ણપૂર્વકની આ યાત્રા મધ્યાહને પહોંચી છે અને બાકીની યાત્રામાં આવતા 9 રવિવાર સુધી સવારે 11:30 વાગે US ટાઈમ અને રાત્રે 9 વાગે ઇન્ડિયા ટાઈમ પર જોડાતા રહેશો તો આપણી આ ભગવદ્ ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ સફળ થશે તેવી આશા રાખીએ છીએ. ચાલો તો ફરી આવતા રવિવારે 11:30 વાગે અધ્યાય 10માં મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય સ્વામિનારાયણ. ફરી એકવાર આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જ્ઞાનં વિજ્ઞાનસહિતં યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભાન રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ ઉત્તમં પ્રત્યક્ષાવગમં ધર્મ્યં સુસુખં કર્તુમવ્યયં અશ્રદ્ધધાનાઃ પુરુષાઃ ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય માં નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસારવત્મની મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાની ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ ન ચ મત્સ્થાનિ ભૂતાની પશ્ય મે યોગમૈશ્વરम् ભૂતભૃન્ન ચ ભૂતસ્થઃ મમાત્મા ભૂતભાવનઃ યથાકાશસ્થિતો નિત્યં વાયુઃ સર્વત્ર ગોમહાન તથા સર્વાણિ ભૂતાનિ મત્સ્થાનેત્યુપધારય સર્વભૂતાનિ કૌન્તેય પ્રકૃતિમ